the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that it is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. உலகெங்கிலும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார மந்தநிலை கோவிட்-19 காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார மந்தநிலை இருந்தபோதும் நாடு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's இன்று இந்தியர்கள் தலை நிமிர்ந்து நடக்கிறார்கள். உலகமே நம்மை பாராட்டுகிறது. இந்த சமயத்தில் நாம் இந்திய மக்களுக்கு இந்த வளர்ச்சியை மேலெடுத்து செல்லும் பட்ஜெட்டாக இது இருக்கும் என நாங்கள் உறுதி கூற விரும்புகிறோம். And sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. இந்தியா தான் செய்துள்ள சாதனைகளின் காரணமாக இன்று உலகத்தில் பாராட்டப்படுகிறது. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as COVID தடுப்பூசி வழங்குவதில் நாம் செயல்பட்ட வேகம், அளவு இவற்றையெல்லாம் உலகம் பாராட்டுகிறது. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்திய நாட்டின் ஏழைகள் எவரும் இரவில் உணவில்லாமல் பசியோடு படுக்கக்கூடாது என்பதற்காக நாம் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தோம். And nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Antyodaya card வைத்திருப்பவர்களுக்கும் பிற ஏழை மக்களுக்கும் இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இலவசமாக உணவு தானியங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை நாங்கள் தொடர்கிறோம். In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic. இந்த சிக்கலான நேரத்தில் G20 தலைமை பொறுப்பும் நம்முடைய நாட்டிற்கு வந்திருப்பது மிகவும் பெருமைக்குரிய விஷயம். People-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. மக்களை மையப்படுத்திய நலத்திட்டங்கள், உலக மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை நாம் எடுத்து வருகிறோம். All citizens a better quality of life and life of dignity. இங்கு உள்ள நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் நல்ல தரமான வாழ்க்கை அளிப்பதற்கும் கௌரவமான வாழ்க்கைக்கும் உள்ள பணிகளை செய்கிறோம். The Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. 10வது இடத்திலிருந்து 5வது இடத்திற்கு பொருளாதார அமைப்பில் நாடு முன்னேறி இருக்கிறது. As well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected
in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. நிலைத்து வளரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி பணிகளில் நாம் சிறப்பான சாதனைகளை செய்திருக்கிறோம். More than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. 7,400 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டுகளை நாம் செய்திருக்கிறோம். யூபிஐ மூலமாக 1 லட்சம் கோடிக்கும் மேலான பண பரிவர்த்தனை நடந்திருக்கிறது. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved. நாங்கள் நடைபெறுத்தி இருக்கிற திட்டங்களில் சில இல்லங்கள் தோறும் கழிவறை அமைத்து கொடுக்கும் திட்டம், vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, கோவிட் தடுப்பூசி போட்டது, பிரதம மந்திரியின் ஜன்தன் வங்கி கணக்குகள் தொடங்கியது, PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash பிரதம மந்திரியின் transfer of 2.2 காப்பீடு திட்டம் to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. பிரதம மந்திரியின் கிசான் சம்மான் நிதி மூலமாக 11.4 கோடி விவசாயிகளுக்கு நிதி அளித்தது. And knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this அனைவரோடும் அனைவரின் முயற்சியும் என்ற அந்த கொள்கை இந்த வளர்ச்சிகளுக்கு மிகவும் முக்கியமாக தேவை. Especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்தல், இளைஞர்களுக்கு தொழில் தொடங்க வாய்ப்பு அளித்தல். In our journey to India at 100, we believe that the மீடியம் அளவிலான can be transformative தொழில்துறையை ஊக்குவித்தல் ஆகிய மூன்றும் முக்கியமானவை. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. தீன் தயாள் அந்தியோதயா யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் பெண்களுக்கு வலிமை அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை இணைத்து மிக பெரிய உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்து வருகிறோம். Design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the நடவடிக்கைகளால் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மிக பெரிய மார்க்கெட்டை அடைவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They generally refer to கையால் சிறு சிறு கருவிகளை கொண்டு கலைப்பொருட்களை உருவாக்குகின்ற கலைஞர்களுக்கு எந்த விதமான மரியாதையும் இந்த நாட்டில் கிடைக்கவில்லை. For them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. எங்களுடைய புதிய திட்டத்தின் கீழ் MSME துறையாக இந்த கலைஞர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இவர்களுடைய கலைப்பொருட்கள் மிகப்பெரிய வணிக அமைப்பிலே கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Digital payments
and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. சுற்றுலாத்துறையில் There is a large potential உள்நாட்டு சுற்றுலாவிற்கும் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான சுற்றுலாவிற்கும் இந்த அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. For youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs and public-private partnerships. இந்த துறை அரசுகளின் மத்திய மாநில அரசுகளின் துணையோடு மக்களின் துணையோடு தனியார் துறையின் துணையோடு ஊக்குவிக்கப்படும். Green mobility, green buildings and green equipment and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. மாசு சேர்க்காத எரிசக்தியை பயன்படுத்தும் கிரீன் priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, அனைவருக்கும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, சமுதாயத்தின் கடைக்கோடியில் இருப்பவர்களை கூடிய சென்றடையக்கூடிய திட்டங்கள், financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. முதலில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி பற்றி பேசுகிறேன். Facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyang, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய திட்டங்களில் விவசாயிகள், பிற்படுத்தப்பட்டோர், தாழ்த்தப்பட்டோர், மலை ஜாதியினர் போன்ற அனைத்து மக்களுக்கும் அரசின் திட்டங்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற வகையில் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for விவசாயத்துறைக்கான டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் செய்யப்படுகின்றன. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence and support for growth of agriculture and startups. அதற்கு காப்பீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் போன்ற பல செய்திகளை இணைத்து ஒரு டிஜிட்டல் தீர்வு வழங்கப்படும். An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. இதற்கென அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்சிலரேட்டர் ஃபண்ட் என்ற ஒரு நிதி அமைப்பு உருவாக்கப்படும். The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு புதிய எளிய தீர்வுகளை தருவதற்கு ஆராய்ச்சிகள் செய்ய இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும். The productivity of extra long staple cotton. We will adopt a cluster based and value chain approach through public private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. அரசு துறை, தனியார் துறை, விவசாயிகள் மூவரும் இணைந்து இந்த துறையில் பணியாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். For high value horticultural crops at an outlay of 2200 crores. 2200 கோடி ரூபாய் for millets. Millets which are Sri Anna. நிதியில் India is the forefront. அலங்கார தோட்டப்பயிர்கள் வளர்க்கப்படும். India is at the forefront of popularizing millets.
whose consumption furthers nutrition, இன்று food security and இந்தியா welfare farmers. சிறுதானியங்களை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. ஸ்ரீ அண்ணா எனப்படும் இந்த திணையை உலகிலேயே அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் நாம் இரண்டாவது இடத்தை Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China and Sama. These have உலக ஏற்றுமதியில் நாம் ஐந்தாவது இடத்தை வகிக்கிறோம். And have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride இந்த சிறுதானியங்கள் நம்முடைய உணவு வழக்கத்தில் கடந்த பல நூறு ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தது. By growing these Sri Anna. Now to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international இந்தியாவின் level. சிறுதானியங்கள் வளர்ச்சியை உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காக ஹைதராபாத்தில் உள்ள இந்த சிறுதானிய வளர்ச்சி with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. ஒரு சிறப்பு ஆய்வு மையமாக மாற்றப்படும். We will launch a new sub scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. மீனவர்கள் நலனுக்காக 6000 கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு புதிய பிரதம மந்திரியின் திட்டம் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு திட்டத்தில் ஒரு துணை திட்டமாக தொடங்கப்பட இருக்கிறது. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. 2516 கோடி ரூபாய் நிதி பங்களிப்பில் வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. Cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. இந்த டிஜிட்டல் இணைப்பின் மூலமாக ஒரு மாபெரும் farmers store their produce and realize remunerative தானிய கிடங்கு தொடங்குவதற்கான திட்டம் will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. இதன் மூலம் மீனவர்கள் கூட்டுறவு சங்கம், வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம், பால் கூட்டுறவு சங்கம் போன்றவை இதுவரை தொடங்கப்படாத பகுதிகளில் தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established. தற்போது இருக்கின்ற 157 மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு அருகிலேயே 157 நர்சிங் கல்லூரிகள் தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries
and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector இந்தியன் R&D கவுன்சில் ஃபார் teams மெடிக்கல் ரிசர்ச் for என்கின்ற encouraging மருத்துவ collaborative ஆய்வு research கழகத்தின் and innovation. சோதனை சாலைகள் வசதி A தனியார் new pharma program, கல்லூரிகளின் a new program ஆய்வாளர்களுக்கும் to promote கிடைக்கும் research and அளவிற்கு innovation in ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. தொழிலதிபர்கள் ஆய்வுகளில் தங்களுடைய பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். In existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. மருத்துவத் துறையில் பயிற்சி பெற்ற Teachers டெக்னீஷியன்களை உருவாக்குவதற்கான Teachers பயிற்சி training will be பள்ளிகள் re-envisioned through தொடங்கப்படும். innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. இதற்காக மாவட்டங்கள் தோறும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் National Digital Library for Children and Adolescents. வலுப்படுத்தப்படும். A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels and device தேசிய அளவில் agnostic ஒரு accessibility. இணைய நூலகம் அமைக்கப்படும். Physical libraries இதன் மூலம் at panchayat and ward levels குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் தங்களுக்கு தேவையான நூல்களை இணையம் மூலம் படிப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும். the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration தேசிய with குழந்தைகள் NGOs that work in literacy அமைப்பும் will also be a part of this பிற initiative அமைப்புகளும் to inculcate இணையம் மூலம் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு புத்தகங்களை தயார் செய்யுமாறு ஆங்கிலத்திலும் பிராந்திய மொழிகளிலும் தயார் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுவார்கள். I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government இரண்டாவது அம்சமான கடைக்கோடி மனிதருக்கும் நம்முடைய திட்டங்களின் பயன் சென்றடைதல் என்பதை பற்றி இப்போது பேச விரும்புகிறேன். To provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile, our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. கடைக்கோடி மனிதரையும் சென்றடைவதற்காக எங்களுடைய அரசாங்கம் மீனவர்களுக்கான தனி அமைச்சகத்தையும் தனி துறையையும் இது போன்ற பல துறைகளையும் தொடங்கி இருக்கிறது. Covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, நீர், குடிநீர் வழங்கல் துறை, விவசாயம் போன்ற பல துறைகளை பற்றிய செய்திகளை திட்டங்களை கடைக்கோடி மனிதரையும் சென்றடைவதற்காக முழு நாட்டையும் 500 பிளாக்குகளாக பிரித்து திட்டங்களை செயல்படுத்தும் முறை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families
and habitations with basic மிகவும் facilities பின்தங்கிய such as safe housing, clean drinking மலை water, பிரதேச and மக்களுக்கு sanitation, பிரதம improved மந்திரியின் access to education, PVCG health, nutrition, திட்டத்தின்படி road and telecom connectivity, and இவர்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் நல்ல குடிநீர் வழங்குதல், சாலை வசதி அமைத்துக் கொடுத்தல், வீடுகள் அமைத்துக் கொடுத்தல் போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். under the development action plan for the scheduled tribes. இவையெல்லாம் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் scheduled tribe development திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும். Center will recruit 38,800 teachers. அடுத்த 3 ஆண்டு காலத்தில் 38,800 ஆசிரியர்கள் அரசு பணிக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள், which is serving 3.5 lakh tribal students. இவர்கள் இந்த மலைவாழ் மக்களுக்கான பள்ளிகளில் பணியமர்த்தப்படுவர். In the drought prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide கர்நாடகாவிற்கு 5,300 கோடி ரூபாயில் micro irrigation பத்ரா மேல் அணை திட்டத்திற்காக வழங்கப்படும். இது வறட்சியான அந்த மத்திய கர்நாடக பகுதிகளுக்கு மிகவும் நன்மை அளிப்பதாக இருக்கும். is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for பழமையான கல்வெட்டுக்களை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான திட்டம் தொடங்கப்படும். and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. மூன்றாவது அம்சம் எங்களுடைய அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்களின் அம்சம் என்னவென்றால் கட்டமைப்பு. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be வரிசையாக 3வது ஆண்டாக பணிகளுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 33% அதிகரிக்கப்பட்டு 10 லட்சம் கோடியாக இது அதிகரிக்கப்படுகிறது. இது ஜிடிபியில் 3.3% இருக்கும். made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure திட்டப்பணிகளுக்கான இந்த அதிக அளவு நிதி ஒதுக்கீடு மாநில அரசுகளுக்கும் வழங்கப்படும். Support to state governments for capital investment. மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவி. 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure. 20 ஆண்டுகளில் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய கடன் வழங்கும் திட்டம், மாநில அரசுகளுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டம் மேலும் 1 ஆண்டுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது. 3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat
will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending classification and financing framework suitable for our call. கேபிட்டல் ஃபண்டை அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றன. இவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நிதி அமைச்சகத்தில் ஒரு புதிய அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. ரயில்வே துறைக்காக 2.04 லட்சம் கோடி ரூபாய் இதில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 2013-14 ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை விட இது 9% அதிகமாகும். Transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional சாலை பணிகளுக்காக 75,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. பிராந்தியங்களுக்கு இடையே உள்ள விமான போக்குவரத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக புதிய விமான நிலையங்கள் துவங்கப்படும். For tomorrow. States and urban planning reforms and actions to மாநிலங்கள் தங்களுடைய மாநிலத்தில் உள்ள நகரங்களை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை தொடங்க ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். Adequate resources for urban infrastructure, affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve like the RIDF. An urban infrastructure development fund will be established through the lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank. நகராட்சிகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவை நிதி திரட்ட ஏதுவாக முனிசிபல் பாண்டுகளை வெளியிட அனுமதிக்கப்படும். To leverage resources from the grants of the நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளுக்காக ஒரு புது நிதியம் உருவாக்கப்படும். While accessing the UIDF, we expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. இந்த திட்டத்திற்காக ஆண்டிற்கு 10,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம். 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் அந்த அவல நிலையை நீக்குவதற்காக மேன்ஹோல் என்பது இனி மிஷின் ஹோலாக மாறும். அதற்கான இயந்திரங்கள் வாங்கப்படும். Good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate சேர்வதற்கு மாணவர்களை தயார் செய்வதற்கான பயிற்சி மையங்கள்
for enhancing நடத்தப்பட்டு ease of வருகிறது. doing business. More than 39,000 compliances have been reduced, and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. புதிய தொழில்துறை தொடங்குவதற்கு தடையாக இருப்பதாக எண்ணப்பட்ட 39,000 the trust-based governance we have introduced the Jan Vishwas bill விதிகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பல புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of excellence for artificial intelligence, for realizing the vision of செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான in India, பயிற்சி மையங்கள் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் உருவாக்குவதற்கான திட்டம் for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research கல்வி அமைப்புகளில் இத்தகைய பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கப்படும். and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. இந்த திட்டத்தின் மூலம் National data செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் பயிற்சி பெற்ற research by startups மனிதர்கள் உருவாக்கப்படுவார்கள். A national data governance policy will be brought out. தரவுகள் மேலாண்மை தொடர்பாக தேசிய கொள்கை உருவாக்கப்பட்டு The KYC process will be நாட்டுக்கு simplified, அளிக்கப்படும். adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. டிஜிட்டல் இந்தியாவிற்கு தேவையான நோ யுவர் கஸ்டமர் என்கின்ற KYC address updating விவரங்களை மக்களிடம் பெறுவதற்கு and updating of identity and சார்ந்த address of துறைகள் individuals ஊக்குவிக்கப்படுவர். maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. அரசு துறைகள் நிதி வழங்குதல் தொடர்பான விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தனி அடையாள எண்ணாக For obviating PAN the number need for உபயோகப்படுத்தப்படும். separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement அரசு terms. சார்ந்த பிற துறைகளுக்கும் இடையே உள்ள சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்காக ஒரு தனி அமைப்பு The ஒன்று state support உருவாக்கப்படும். mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities.
result-based financing to better allocate scarce resources for competing development needs. The financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts for efficient administration of justice. Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. 7,000 கோடி நிதி பங்களிப்போடு e-court மூன்றாம் பகுதி தொடங்கப்படும். Facilitated by our digital public infrastructure including Aadhaar, PM Jandan Yojana, Video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. டிஜிலாக்கரில் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆதார், நம்முடைய கல்விச் சான்றிதழ்கள் போன்றவற்றின் This will be towards storing and எல்லை sharing விரிவாக்கப்படும். documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. 100 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான To realize a new திட்டப்பணிகள் range of opportunities, business models, பொறியியல் and துறையில் employment potential. 5G Will cover, among others, தொலைக்காட்சி applications such as smart classrooms, 5G தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களுக்காக intelligent transport நிறுவப்படும். systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and சோதனை innovation சாலையில் உருவாக்கப்படும் emerging வைரங்கள் sector with high employment potential. இந்த துறையில் These அதிக environment-friendly வேலைவாய்ப்புக்கான diamonds வாய்ப்புகள் which have உள்ளன. optically and chemically the same properties as natural diamonds. இயற்கை வைரங்களைப் போலவே இந்த சோதனை சாலை வைரங்களும் இருக்கின்றன. Lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. இந்த துறையில் ஆய்வுகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஒரு IIT நிறுவனம் ஒன்றிற்கு 5 ஆண்டுகளுக்கான நிதியுதவி அளிக்கப்படும். On LGD seeds will be indicated in part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. ஐந்தாவது பிரியாரிட்டியான கிரீன் growth பற்றி இப்போது பேச விரும்புகிறேன். For environment, to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial 2070 ஆண்டுக்குள் This budget builds on வளிமண்டலத்தில் on green growth. கார்பனை சேர்க்கும் திட்டங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான The recently நடவடிக்கைகளை launched National Green Hydrogen Mission இந்த அரசு with an outlay of 19,700 crores will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports and make the country assume technology and market leadership. இப்போது இருக்கின்ற in this பெட்ரோல் sunrise டீசல் sector. எரிபொருளுக்கு மாற்றான பொருட்களை பயன்படுத்துவதற்கு 100 கோடி ரூபாய் செலவில் திட்டம் தொடங்கப்படும். By 2030. ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்துவதற்கான Energy திட்டங்கள் transition. தொடங்கப்படும். This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்காக To steer the economy 35,000 கோடி ரூபாய். To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated.
renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. 20,700 கோடி ரூபாய் செலவில் லடாக்கில் இருந்து மின்சாரத்தை மாற்று எரிசக்தி மின்சாரத்தை மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு 8,000 கோடி ரூபாய் வழங்கும். Sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. வேதியியல் உரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக வேறு மாற்று உரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு ஊக்குவிக்க மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் PM பிரணாம் என்ற ஒரு புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது. Circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. உயிரியல் உரங்களை அளிப்பதற்கும் அவற்றை விநியோகம் செய்வதற்கும் தேவையான நிதியுதவி அளிக்கப்படும். We will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. 1 கோடி விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுவர். Bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible. கடல் ஓரத்தில் அலையாத்தி காடுகளை உருவாக்குவதற்காக செயல்படுத்தப்படும். Fund and other sources. Amrit Darohar. வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான சேவை. அண்மையில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் கூட பிரதமர் அவர்கள் இந்த சதுப்பு நிலங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டார். Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Darohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance வருகின்ற 3 ஆண்டுகளில் இந்த சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாக்கவும் மேலும் வளர்ச்சியடைய செய்யவும் அமிர்த் தரோஹர் என்ற திட்டம் தொடங்கப்படும். Coastal shipping will be promoted as an energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, கப்பல் போக்குவரத்து வசதி with viability gap funding. Vehicle replacement is an important continuing policy. வளர்ப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கப்படும். Old political replacing
Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in budget 21-22, I have allocated சாலையில் adequate funds. மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய பழைய வாகனங்களை States will also be supported in replacing old vehicles and old state எடுத்துவிட்டு ambulances. புதிய மாசு ஏற்படுத்தாத வாகனங்களை கொண்டு வருவதற்கான திட்டம். Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. ஆறாவது குறிக்கோளான இளைஞர்களுடைய சக்தி என்பதை பற்றி இப்போது பேசுகிறேன். We have formulated the national education policy which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. நாங்கள் தொடங்கி இருக்கின்ற புதிய கல்விக் கொள்கையில் இளைஞர்களுக்கான திறன் வளர்ப்பு என்பதும் ஒரு முக்கிய கொள்கை. Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் வெளிநாடுகளில் உள்ள வேலைகளுக்கு தயார் செய்யும் நிலையில் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி மையங்கள் 36 பயிற்சி மையங்கள் தொடங்கப்படும். Enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector.
Our reforms in the financial sector and innovative use of technology, ஏழாவது குறிக்கோள் நிதி துறை சார்ந்த மாற்றங்கள், ease of access to credit and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. MSME துறைக்கு நிதி அளிக்கும் திட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு ஆன திட்டங்களை போன வரவு செலவு கணக்கு அறிக்கையில் நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த வலுப்படுத்தப்பட்ட அந்த திட்டங்கள் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் முதல் தொடங்கும். இதற்கு 9,000 கோடி ரூபாய் அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation as necessary and feasible will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends.
for investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. இதில் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்யலாம். The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. மூத்த குடிமக்கள் The maximum deposit limit for monthly income account scheme டெபாசிட் தொகையின் அளவு 15 லட்சத்திலிருந்து 30 லட்சமாக உயர்த்தப்படுகிறது. For single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. 2023-74 ஆண்டு நிதியாண்டிற்குள் செலவழிப்பதற்காக 50 ஆண்டுகால கடன் வசதி மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும். Capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and பழைய அரசு வாகனங்களை reforms in urban local bodies பணியிலிருந்து எடுத்தல், for நகர்ப்புற கட்டமைப்பு, housing for police personnel above காவல்துறையினருக்கு வீட்டு வசதி வழங்குதல், constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, குழந்தைகளுக்கான வயது வந்தோருக்கான நூலகங்கள் அமைத்தல் போன்றவற்றிற்காக இந்த நிதியுதவி அளிக்கப்படும். Fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP.
In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. இப்போது நான் பட்ஜெட் உரையின் பார்ட் பி எனப்படும் இரண்டாம் பகுதிக்கு செல்கிறேன். Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கவும் உள்நாட்டு உற்பத்தியை வளர்க்கவும் விதமாக என்னுடைய இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் என்ற மறைமுக வரிகள் இருக்கும். Other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. இயற்கை வாயு மீதான கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி சலுகை நீட்டிக்கப்படும். Mobile phone production in India has increased from 5.8 லித்தியம் பேட்டரிகளுக்கான இறக்கு பேட்டரி தொடர்பான கருவிகள் மூலப்பொருளுக்கான இறக்குமதி வரி குறைக்கப்படும். 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. மொபைல் போன்கள் தயாரிப்பில் மொபைல் போனில் இருக்கும் கேமராக்கள், லித்தியம் பேட்டரிகள் போன்றவற்றிற்கான இறக்குமதி கஸ்டம்ஸ் வரியில் சலுகை தரப்படுகிறது. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. இறக்குமதி கஸ்டம்ஸ் வரி அதிகரிக்கப்படுகிறது. Is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program, facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine இறக்குமதி வரி 5% 2.5% குறைக்கப்படுகிறது. Hydrine is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%.
products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. செயற்கை வைரங்கள் உருவாக்குவதற்கான விதைகளுக்கான இறக்குமதி வரி குறைக்கப்படுகிறது. Of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. சிகரெட்டுகளின் மீதான வரி I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns. சென்ற ஆண்டு 72 லட்சம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்கள் ஃபைல் செய்யப்பட்டன. Reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. அதிக வருமான வரி செலுத்தியவர்களில் பணம் திரும்பி பெறுவதன் நாள் எண்ணிக்கை 90 நாட்களிலிருந்து 16 நாட்களாக குறைந்துள்ளது. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for துறைக்கு வருமான வரியில் சில சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the first, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March
shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31 வரை தொடங்கப்படும் புதிய கூட்டுறவு தொழிற்சாலைகளுக்கு வருமான வரி சலுகை அளிக்கப்படும். Sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crore. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. ஸ்டார்ட்அப் துறைகளுக்கான சில வரி சலுகைகளையும் நிதியமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார். I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax.
இப்போது தனியாருக்கான வருமான வரி பற்றிய தகவல்களை Now I come to what everyone is நிதியமைச்சர் waiting for. அறிவித்திருக்கிறார். Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. இதில் 5 These பெரிய primarily அறிவிப்புகள் உள்ளன. benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the இப்போது 5 லட்சம் ரூபாய் வரை எந்த வருமான வரியும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. அதனை 7 லட்சமாக உயர்த்தப்படுகிறது. இனிமேல் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை ஆண்டு வருமானம் உள்ளவர்கள் வரி செலுத்த வேண்டிய தேவையில்லை. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual வரி செலுத்தல் 2 வகையான வருமான வரி செலுத்தும் திட்டம் இருக்கிறது. பழைய முறை ஒன்று, புதிய முறை ஒன்று. இந்த புதிய வருமான வரி ஸ்லாபுகள் புதிய வருமான வரி திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்கு பொருந்தும். 60,000. So in the place of 60,000 it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. 20 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் பெறுபவர்கள் இப்போது 15 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் பெறுபவர்கள் இப்போது 1.5 லட்சம் வருமான வரியாக செலுத்தினால் போதும். இதற்கு முன்னர் அவர்கள் 1.87 லட்சம் வருமான வரியாக செலுத்தி வந்தனர். Standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. புதிய வருமான வரி விகிதத்தில் 37%இலிருந்து 25% வருமான வரி சர்சார்ஜ் குறைக்கப்படுகிறது. Maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. இதனால் அதிக அளவிலான வருமான வரி விகிதம் 39% ஆகிறது. On leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees.
We are also making leave the new income tax regime equivalent as the salary default என்று tax regime. ஓய்வு பெறும்போது அளிக்கப்படுகின்ற However, citizens அந்த will continue to have the விடுப்புகளுக்கான option to avail the benefit of the old tax regime. Apart அந்த from these, I am also making some other changes as வருமான given in வரியின் the limit annexure. 20 As லட்சமாக a result of these உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, இந்த sir, சலுகைகளினால் with these words, ஆண்டுக்கு I commend the budget to this August House. 34,000 கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பு ஏற்படும். இத்தோடு என் பட்ஜெட் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். 1 hour 25 minutes. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. பிரதானமான செய்தியாக 7 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை. 7 லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் இருப்பவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை. இந்த டாக்ஸ் ரிபேட் ஆனது 5 லட்சத்திலிருந்து 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி. புதிதாக 4 நியூஸ் லேப்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பல முக்கியமான அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் உரை இது. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இது பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பில் மீண்டும் இணைவோம். பட்ஜெட் உரை முடிந்திருக்கிறது. அதனது பிரதான செய்தி
பலரும் எதிர்நோக்கிய செய்தி கடைசியில் வந்திருக்கிறது. 7 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமான வரி தேவையில்லை என்பது மிடில் கிளாஸுக்கு ஒரு நற்செய்தியாக வந்திருக்கிறது. நம்முடைய பொருளாதார நிபுணர் திரு ரகுநாதன் இணைந்திருக்கிறார். இது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? இன்கம் டேக்ஸ் செலுத்தக்கூடிய ஒரு பர்சன்டேஜே இந்திய ஜனநாயகத்தில் குறைவு என்றாலும் கூட இட் இஸ் அ வெரி ஐ கேச்சிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட். இதனது இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன? வணக்கம். ஆக்சுவலா இந்த பட்ஜெட்டை கேட்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபீலிங் தான் வருது. பட் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா அனலைஸ் பண்ணணும். சில நேரங்கள்ல அறிவிப்பு பெருசா இருக்கும், உள்ள பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது இந்த பட்ஜெட் ஒரு மகிழ்ச்சியான பட்ஜெட்டாக இருக்கும்னு தோணுது. எந்த வகையில்? இந்த வருமான வரி சலுகையை பார்த்தீங்கன்னாக்க, இப்போ 9 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வாங்குபவர்கள், அதாவது மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 75,000 ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்களுக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் தள்ளுபடி வரும் இந்த அறிவிப்பினால்னு சொல்லும் போது, அது மாதத்திற்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1,200 ரூபாய் வரும். அதனால ஒரு டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்ன்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும். இதே 12 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க, அதாவது மாதம் 1 லட்சம் சம்பாதிப்பவர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் மிச்சப்படுத்தப்படும். நான் சொன்ன மாதிரி அறிவிப்பு பெருசா இருக்கு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் ரியல் டைம்ல எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்ட தர போறது. கண்டிஷன் சப்ளைன்னு போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியா? அதேதான். அது ஒண்ணு. இரண்டாவது சிறு குறு தொழில்களை காப்பாற்றுவதற்கு உண்டான மிகப்பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்டாக நான் எதுவுமே பார்க்கல. அதுதான் உண்மை. இப்போ வருமான வரி வரம்புல இல்லாதவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, அவங்களே சொல்றாங்க, இப்போ பிரதம மந்திரி கரீப் யோஜனா ஸ்கீம்ல 80 கோடி பேருக்கு நாங்க உணவு தானியங்களை வழங்கி இருக்கோம்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த நாட்டுல 140 கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல 80 கோடி மக்களுக்கு அரசு இலவசமாக அரிசி வழங்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வாழ்வாதாரத்தை, அவங்க எல்லாம் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் பிராக்கெட்ல இல்ல, அவங்க எல்லாம் லிட்டிகேஷன்ஸ்ல இல்ல. இப்ப கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்னு ஒரு 9,000 rupees ரீவாம்ப்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஏற்கனவே 5 லட்சம் கோடி இருக்கிற பட்ஜெட்ல செலவு பண்ணது இதுவரை 2.5 லட்சம் கோடி தான். கிரெடிட் கேரண்டி ECGL ஸ்கீம்ன்ற லோன் ஸ்கீம். மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றத்தை பத்தி எதிர்பார்த்தேன், அதிலும் ஏமாற்றம் தான். அழிந்து கொண்டிருக்கும், நலிந்து கொண்டிருக்கும் சிறு குறு தொழில் முனைபவர்களை காப்பாற்றி எடுக்கும் முயற்சி இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை. வருத்தமாக உள்ளது. இன்ஃபார்மல் செக்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் குறைவாக இந்த பட்ஜெட்ல இருக்கு. மகிழ்ச்சியான பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்க, கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏரியாவையும் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு எமர்ஜிங் செக்டர், எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸை கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுதான் என்னுடைய கருத்தா இருக்கு. உள்ள போகணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போனாதான் சுகர் கோட்டட் மெடிசனை பத்தி தெரியும். அந்த முதல் லேயர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் கசப்பா கண்டினியூஸா இனிப்பா இருக்க போகுதான்னு தெரியும். நீங்க சொல்றது போல காட் அண்ட் டெவில் லை இந்த டீடைல்ஸ், அதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும், இன்னும் டீகோட் பண்ணணும். இப்போ இந்த புது ஸ்லாப்ஸை எப்படி புரிந்துக்க ஒரு சாமானியருக்கு, இல்லை ரொம்ப இதை ஆர்வத்தோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு நடுத்தர மக்களுக்கு இந்த புது ஸ்லாப் ரேட்டை எப்படி புரிய வைப்பீங்க? இன்னும் கூட நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். யூ ஆர் த பெஸ்ட் பர்சன் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். இல்ல, புது ஸ்லாப் இன்னும் டீடைலிங் போகணும், நம்ம எடுத்த உடனே சொல்லிட முடியாது. பட் இருந்தாலும் நான் புரிந்து கொண்டது 2 இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினால சொல்றேன். 7 லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரி கிடையாதுன்னு. 7 லட்சத்துக்கு மேல 9 லட்சம் வரைக்கும் 7 to 9 இருக்கிறவங்களுக்கு 5% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 9 லட்சம் சேலரி வாங்குறவங்க 5% கட்டினால் போறோம். அதுதான் அந்த 45,000 ரூபான்னு வந்தது, அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. ஹலோ, எஸ் எஸ் கோ அஹெட் சார். ஓகே. சோ அதே மாதிரி ஸ்லாப் 3 ஸ்லாபா கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்தோம், பணத்தை அதிகமாக வைத்திருப்பவர்கள் அதிகமான வரி கட்டணும்னு எதிர்பார்த்தோம். அது ஆக்சுவலா அதிகமான பணத்தை வைத்திருப்பவர்கள் குறைவான வரியை கட்டுவதற்கு உண்டான வாய்ப்பை தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. அது பாக்குறோம். ஏன்னா மேக்சிமம் ஸ்லாப் உலகத்திலேயே அதிகமான ஸ்லாப் நம்ம இந்தியால இருக்கு, அதை குறைச்சிருக்கோம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது எந்த விதத்துல இந்த நேரத்துல நன்மையை பயக்கும்ன்றது பார்க்கணும்.
கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அதிகப்படுத்திருக்காங்க. அது வேற வழி கிடையாது, அதை பண்ணித்தான் ஆகணும், அது இல்லாமல் முடியாது. இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஆயிடுச்சுனாக்க எல்லா டீடைல்ஸும் டீடைல்டா தெரியும். இன்னும் அவங்களுடைய மொபைல் ஆப்ல பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் இன்னும் அப்லோட் ஆகல. ஒரு மேக்ரோ பிக்சரை பார்க்கும்போது இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு தேவையான ஒரு இம்பெட்டஸை கொடுத்துருக்கு, ஒரு சரியான திசையில் அழைத்து செல்லுது. நிச்சயமா குறைபாடுகள் இருக்கும், சில தேவைகள் பூர்த்தி அடைந்திருக்கலாம், நிறைய பூர்த்தி அடையாமல் இருக்கலாம். ஒரு பெரிய நாடு, பரந்துபட்ட சமூகங்கள். ஆனா ஒரு சரியான திசையில பொருளாதாரத்தை கொண்டு போற பட்ஜெட்னு நினைக்கிறீங்களா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில் 2 பேர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். ஒன்னு இந்த சிறு குறு தொழில் முனைவர்கள், இன்னொன்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டர். இவங்க 2 பேருமே இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல இருக்கிறவங்க. இவங்க 2 பேருமே ரடார்ல வராதவங்க, அரசினுடைய ரடார்ல வராதவங்க. நான் சொல்றது இப்போ இபிஎஃப்ஓ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை ரெஃபர் பண்ணாங்க மாண்புமிகு நிதியமைச்சர். அந்த இபிஎஃப்ஓனுடைய டேட்டா 6 கோடி பேர் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மல் செக்டரா இருப்பாங்க. 22 கோடி பேர் இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல இருக்காங்க. அவங்க இபிஎஃப்ஓனுடைய ரடார்லயே வரமாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் மாசம் 12,000 15,000 சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள். அவர்களுக்கு உண்டான நிவாரணம் அல்லது கையில் போக வேண்டிய பணம் அல்லது சேமிப்பு அல்லது வரியிலிருந்து விலக்கு, ஏன்னா அந்த பாட்டம் ஆஃப் தி பீப்புள் தான் அதிக அளவு ஜிஎஸ்டியை செலுத்துறவங்க. அப்ப அவங்களுக்கு விலை குறைப்பதற்கு, இன்ஃபிளேஷனை குறைப்பதற்கு அவங்களுடைய மாதாந்திர பட்ஜெட்டில் விழும் துண்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பொதுவாக தெரியல. ஒரு லாங் டேர்ம் அம்பித்தால் பட்ஜெட் இந்த மாதிரி பேசுவது வேறு, உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுறது வேறு, மிக அதிக அளவுல நம்ம பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு உருவகத்தை உருவாக்குவது வேறு, சுகர் கோட் டேப்லெட் கொடுப்பது வேறு. இது நான் அவங்க இடத்துல இருந்தாலும் அதான் பண்ணிருப்பேன். ஆனால் எந்த அளவுக்கு இது ஒரு 50% மக்களுடைய வாழ்வையில் மாற்ற போகுதுன்னு பார்க்கணும். அது பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னும் டேட்டால தெரிஞ்சு போயிடும். ஒரு தனிநபருடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய கடன் உயர்ந்திருக்கிறதா இல்லையான்றது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும். அதுதானே முக்கியம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பட்ஜெட்னாக்க ஏதாவது பொருளினுடைய விலையேற்றம் மட்டும்தான் பார்ப்போம். இன்னைக்கு எதை பத்தி கவலைப்படுறோம் பட்ஜெட்னாக்க? தனி மனிதனுடைய கடன் எந்த அளவுக்கு உயரப்போகுதுன்ற கவலை தானே வருது பட்ஜெட்ல. ஏன்னா பொருளுடைய விலையேற்றம் தான் வாரம் நடக்குது. அதனால இப்போ என்னுடைய கவலை என்னன்னாக்க, மக்கள் பாவம் இதை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்களே, இதுல ஏதாவது ரிலீஃப் கிடைக்குமா அவங்களுக்கு? சாலரிடு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். 50,000 ரூபாய், 75,000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய் மாதம் வாங்குறவங்களுக்கு இது ஒன்றும் குறையே இல்லை. லைஃப் இஸ் கம்ஃபர்டபுள், தே கேன் லீட் அ நார்மல் குட் லைஃப். ஆனா மாதம் 15,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்களை நினைச்சு பாருங்க. 25,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல துண்டு விடக்கூடிய மாதம் கஷ்டப்படக்கூடியவங்க, கடன் வாங்கக்கூடியவர்களை பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்படுவாங்க. சிறு குறு தொழில் முனைவர்கள் லாபமே ஈட்ட முடியாமல் தொழிலை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஆனா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஏதாவது விலக்கு இருக்குமான்னு பாக்குறோம். இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப வினோதமா இருந்தது. 36,000 கம்ப்ளைன்சஸ் நாங்க ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்ல விலக்கி இருக்கோன்றாங்க. 36,000 கம்ப்ளைன்ஸா? அது என்னதுன்னு தெரியணுமே. அவ்வளவு கம்ப்ளைன்சஸ் நம்ம விலக்கிட்டோமா? அடுத்தது அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒரு 3,000 லாவை டீகிரிமினலைஸ் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்றாங்க. டீகிரிமினலைஸ்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. அதாவது நீ தப்பு பண்ணினா உன்னை கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியா பார்க்காம சிவில் ஆக்டிவிட்டியா பார்ப்பேன், உனக்கு பனிஷ்மெண்டா ஃபைன் மட்டும் தான் போடுவேன்றது அர்த்தம், ஜெயில் கிடையாது. அப்ப அது யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்? தப்பு பண்றவனே இன்னும் தப்பு பண்றது. சில விஷயங்கள் ரொம்ப அனக்ரானிஸ்டிக்கா இருக்கும்போது, இது முற்காலத்து விஷயமா இருக்கும்போது, அதுவும் ஒரு பொருளாதாரத்தை சிதைக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரியான ரீஃபார்ம்ஸ் அவசியம் தானே? எந்த எண்ணத்தில் இது பண்ணப்பட்டது? ஒரு நல்ல நேர்மையான லாபம் சம்பாதிப்பது ஒரு குற்றம் போல பார்க்கப்படுது அப்படின்னு இந்த நாட்டுல நினைக்கிற தொழிலதிபர்களும் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க. சோ அவங்களை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்துற மாதிரி இல்லையா? இல்ல, லாபத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறோன்றதான முக்கியம். நேர்வழியில் சம்பாதிப்பது, ஏமாற்றி பிழைப்பதுன்னு 2 இருக்கு. ஏமாற்றி பிழைப்பவர்களை தண்டித்தே ஆக வேண்டும், நேர்வழியில் சம்பாதிப்பவர்களை பாராட்டியே ஆக வேண்டும். அசெட் கிரியேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஆண்டர்பிரனர்ஸ், பிசினஸ்மேன். அவங்களுக்கு ஒரு லாங் ரோப் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது தேவையா நினைக்கலையா? எதுங்க? அவங்களுக்கு ஒரு லாங் ரோப் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாதா நினைக்கலையா?
இல்ல அதாவது அது எதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி லா இருந்த பொழுது லா என்போர்சிங் ஏஜென்சிஸ் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்க, அதனால நான் இதை வந்து கட்டி விட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ ஒரு திருடனை ஒரு போலீஸ் பிடிக்கிறாங்க, அந்த போலீஸ் பனிஷ்மெண்ட் அதிகமா மிஸ்யூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த லாவையே எடுத்துடுற மாதிரி. இது கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். 3000 டீகிரிமினலைசேஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ண வேண்டிய விஷயம். அவ்வளவு ஈஸியான எளிதான, அதனால ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் வந்துடாது. ஈஸ் ஆஃப் சீட்டிங்னா வரலாம், ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் வராது. அத கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கணும். அதனுடைய அளவு சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள்ல அவங்களுக்கு ஒரு சட்டம் இயற்றும் போது ஒரு தாத்பரியம் சொல்லுவாங்க. எந்த சட்டம் வந்து பிராக்டிக்கலோ, எந்த சட்டம் யதார்த்தத்துக்கு ஒத்து வருமோ, எதை முழுமையா அமல்படுத்த முடியுமோ அந்த சட்டத்தை தான் வச்சுக்கணும். அமல்படுத்த முடியாத சட்டங்களை இருக்கிறது வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கறது அந்த தாத்பரியமா சொல்லுவாங்க. அது போல இல்லையா? அது கண்டிப்பா அப்படித்தானே இருக்கு. ஏதோ ஒரு பர்பஸுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம், அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு குறையோ அல்லது மிஸ்யூஸோ அல்லது முறையற்று பயன்படுத்தப்பட்டதாக இருந்தால் அதை மட்டும்தான் நம்ம கவனிக்கணுமே தவிர அதை மொத்தமாவே கைட்டி விட்டுறதுன்றது ஏற்புடையதாக இருக்க முடியாது. யாரை காப்பாற்றும் நோக்கில் இது கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு பார்க்கணும். இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம் கவனிச்சீங்களான்னு தெரியல ஹரி, 2.4 lakhs crore ரயில்வேஸ்க்காக கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஹையஸ்ட் அவுட்லே ஃபார் ரயில்வேஸ் அப்படின்றாங்க. ரயில்வேன்றது என்ன? காமனர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயன்பாட்டுக்குரிய போக்குவரத்து சாதனம். அதே நேரத்துல இதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஒரு 50 ஏர்போர்ட்டையும் நாங்க வளர்க்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெலிபேட் ஏர்போர்ட்டையும் கொண்டு வருவோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல யுதான் ஸ்கீம்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப ரெண்டுத்தையும் பேரலா வளர்க்குறோம்னா என்ன அர்த்தம்ன்றது புரியல. ஏற்கனவே இருக்கிற ஏர்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்றது யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது ஒரு growth engine. ஏர்போர்ட்ங்கிறது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வளர்க்குற ஒரு growth engine. தமிழ்நாட்டுல ஒரு 4 ஏர்போர்ட் இருக்குன்னா அது அதிகம் வளருவது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு இப்ப பலன் கொடுக்கும். இல்ல, நம்ம பணத்தை எதுல போடுறோம், எப்ப போடுறோம், எதுக்காக போடுறோம், யாருக்காக போடுறோம்ன்றது 4 கேள்விகள் வரும். இப்ப நீங்க ஒரு பக்கத்துல ரயில்வேவை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது சாமானியன் பயன்படுத்தக்கூடிய வழி. அப்போ அவனுக்காக ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அது ட்ராக்கை ரெடி பண்றீங்க அல்லது ரயில்ல கொண்டு வரீங்க, அதிகமான ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப தமிழகத்தை எடுத்துக்கிட்டாக்க ஏற்கனவே 8 இடத்துல ஏர்போர்ட் இருக்கு. இனிமே நீங்க ஏர்போர்ட் கொண்டு வரணும்னா திருப்பூர்ல கொண்டு வரணும், மேட்டுப்பாளையத்துல கொண்டு வரணும், அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வரணும். அப்போ அந்த ஏர்போர்ட்டுகளுக்கு நீங்க பணத்தை செலவு பண்ணி அந்த ஏர்போர்ட்டை பிரைவேட்டைஸ் அப்புறமா நீங்க பண்றதுக்கு இந்த நேரத்தில் செலவு தேவையான்றதை யோசிக்க வேண்டும். அதுல ஒரு நோக்கம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஐ டேக் யுவர் பாயிண்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் மிஸ்டர் ரகுநாதன். இந்த நிலையில நம்முடைய உங்களோட பங்கேற்புக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் இன்சைட்ஃபுல் வியூஸ். திரு சேகர் அவர்கள், பொருளாதார நிபுணர் திரு சேகர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஒரு காமன் மேனுக்கு, அதுவும் காமன் மேன் சொல்றதை விட இந்த மிடில் கிளாஸுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈர்ப்பை தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இந்த வருமான வரி உச்சவரம்புல செய்திருக்கக்கூடிய மாற்றம், அதை எங்களுடைய நேர்களுக்கு இன்னும் விளக்கி சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தந்தி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த பட்ஜெட்ல நீங்க முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 62,500 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு மாதம் எந்தவித டாக்ஸும் கிடையாது, எந்தவித சேவிங்ஸும் பண்ண வேண்டாம், கம்பல்சரி சேவிங்ஸும் பண்ண வேண்டாம். அவங்க வாங்குற சம்பளத்தை அப்படியே சந்தோஷமா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் செலவழிக்கலாம். This is a very important thing. ஹலோ, அதை ரிப்பீட் பண்றீங்களா? கேன் யூ ரிப்பீட் யுவர்செல்ஃப்? அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். 62,500 ரூபாய் மாதம் சம்பாதிப்பவர்கள் எந்த இந்திய குடிமகனும் அவருடைய மாத வருமானம் 62,500 ரூபாய்க்குள்ள இருக்கணும். அது சம்பளமாக இருக்கலாம் அல்லது சிறிய வியாபாரமாக இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எந்தவித வருமான வரியும் கிடையாது. அது எப்படி 62,500 ரூபாய் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ரிபேட் கொடுத்துருவாங்க. அதை தவிர ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஒரு 50,000 ரூபாய் சேலரியில இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. அப்ப சேலரியில இருக்கிறவர் கிட்டத்தட்ட 7.5 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம். 7.5 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் அப்படிங்கும் போது 62,500 ரூபாய். இதே சுய தொழிலாளராக இருந்தா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது, 7 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும். அப்ப கிட்டத்தட்ட 58,000 ரூபாய் கிட்ட வருது. இவங்களுக்கு வருமான வரி இனி கிடையாது. இந்த நாட்டில் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 62,500 ரூபாய் வரைக்கும் சம்பளம் வாங்குறவங்க, மாத சம்பளம் வாங்குறவங்க இல்ல வருமானம் ஈட்டுறவங்க. ஆமா, அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட சுய தொழில் செய்யறவங்க, அதாவது சம்பளம் பல்ல சின்ன பிசினஸ் நடத்துறாங்க, கடை நடத்துறாங்க, கைத்தொழில் செய்யறாங்க, சர்வீஸ் செய்யறாங்க,
அவங்களுடைய மாத வருமானம் 58,250 அந்த லெவலுக்கு வச்சுக்கலாம். எந்தவித வரியும் கிடையாது. 7 லட்சம்னா கிட்டத்தட்ட 58,250 ரூபா. அந்த அளவுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது. அதாவது இப்ப எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ல சொல்ல போனால், ஒரு நாளைக்கு 2,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சாங்கன்னா வருமான வரி கட்ட வேண்டாங்க இந்த நாட்டுல. இதோட ஒரு சிம்பிள் டாக்ஸேஷன் காமன் மேனுக்கு கொடுக்க முடியாது. இதோட சிம்பிள் டாக்ஸேஷன் ஒரு காமன் மேனுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஒரு நாளைக்கு 2,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினா உங்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது. அதை விட இந்த இதுல நான் பெருமையா சொல்லணும், ஒரு பெரிய சட்டம் என்ன இந்த தடவை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, சிறு குறு தொழில் செய்யறவங்க, அதாவது மைக்ரோ ஸ்கேல் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க யாராவது அவங்களுக்கு பொருளை வித்தாங்கன்னா, அந்த மைக்ரோ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ட்ல சொல்றாங்க 60 நாளைக்குள்ள பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஒரு சிறு குறு தொழில் செய்யறவர் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏதோ ஸ்பேர் பார்ட் செய்யறாரு, இல்ல ஒரு சர்வீஸ் செய்யறாரு, 60 நாளைக்குள்ள பேமெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த 60 நாளைக்குள்ள அந்த பேமெண்ட் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, முன்னெல்லாம் வட்டி தான் சொன்னாங்க, இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, வட்டி எல்லாம் கிடையாது, உனக்கு இன்கம் டாக்ஸ்ல அதுக்கு பெனிஃபிட்டே கிடையாது. அப்ப பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களோட பெனிஃபிட்டை இது பண்ணும்போது, அவங்கள்ட்ட இருந்து இது பண்ணும்போது, பொருள் வாங்கும் போது கட்டாயமாக அவங்களுக்கு 60 நாட்களுக்குள்ள பேமெண்ட் வந்துடும். சோ சிறு குறு தொழில்கள் இருக்கவங்க சப்ளை பண்றதுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கொடுத்திருக்காங்க. இது அடுத்த பெனிஃபிட் கொடுத்திருக்காங்க. சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பாருங்க, வேலை பார்த்துட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டு சேவிங்ஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம்ல 9 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாங்கிறத இப்ப சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம்ல 30 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம்ல 15 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வந்துட்டாங்க. சோ கிட்டத்தட்ட 45 லட்சம் ரூபாய் அவங்க சேவ் பண்ணும்போது அதிக வட்டி 7.5% 8% வட்டி கிடைக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 30,000 ரூபாய் வட்டி கிடைப்பதற்கு வழி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கு. இதுவும் அவங்களுக்குரிய ஒரு மேக்சிமம் பெனிஃபிட்டா சாதாரண மக்களுக்கு தெரிகிறது. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து சொல்லலாம். காமன் மேனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது, எம்எஸ்எம்இ பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய செஞ்சிருக்க முடியும். அதுதான் இன்னைக்கு உதவி தேவைப்படக்கூடிய, அரசாங்கத்துடைய உறுதுணை தேவைப்படக்கூடிய ஒரு செக்டர். அதுக்கு இன்னும் செஞ்சிருக்கலாமே, நிறைய ஹைலைட் சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்றவங்க உண்டு. இல்ல, ஏற்கனவே நேற்றுக்கு எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டருக்கு அவங்களுக்கு லெண்ட் பண்ண லெவல் கிட்டத்தட்ட 30% கூடியிருக்கு. அதை தவிர இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க, கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ்ல அவங்களுக்கு கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்கறதுக்காக 10,000 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அரசாங்கம் ஃபண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு, இன்வெஸ்ட் பண்ணது கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்கறதுக்கு. அதை விட என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க இதுதான் பண்ணணும். நீங்க இப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டார் சொல்றதுதான் நான் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே சொன்னேன். இப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க, இப்ப பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியா இருக்கட்டும், ரயில்வேயா இருக்கட்டும், எல்லா கம்பெனிகளுமே எம்எஸ்எம்இ செக்டார் கம்பெனிகள்ல இருந்து பொருள் வாங்குறாங்க. அவங்களுக்கு டயத்துக்கு பேமெண்ட் போறது இல்ல. இப்ப அந்த டயத்துக்கு பேமெண்ட் போறதுக்கு வழி செஞ்சுட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை காலத்துல பணம் வரணும். இப்ப அவங்கள்ட்ட யார் பொருள் வாங்கினாலும், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு எம்எஸ்எம்இ இன்னொரு எம்எஸ்எம்இ பொருள் வாங்கினாலும், யார் பொருள் வாங்கினாலும் அந்த வாங்கின நாள்ல இருந்து 60 நாளைக்குள்ள அந்த பொருளுக்குரிய பணத்தை கொடுத்தாகணும். அப்படி கொடுக்கவில்லை என்றால் அவங்களுக்கு வருமான வரியில பெனிஃபிட்டே கிடையாது. அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புறேன். எம்எஸ்எம்இ செக்டருக்கு ஏற்கனவே ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பெனிஃபிட்டை நிறைய எம்எஸ்எம்இ செக்டர் என்ஜாய் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு சர்வே எடுத்ததுல ஒரு 20% ஆஃப் த பீப்புள் கூட அதை என்ஜாய் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ல மேனுபேக்சரிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு there is an organization, central government organization called National Small Industries Corporation, NSIC இருக்கு. அவங்க அவங்களுடைய உற்பத்தி பொருள்களுக்கு வேண்டிய ரா மெட்டீரியலை வாங்குறதுக்கு 5 கோடி வரைக்கும் வசதி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. 5 கோடி வரைக்கும் அவங்க மூலமா நீங்க உற்பத்திக்குரிய ரா மெட்டீரியலை வாங்கிக்கலாம். 10% தான் வட்டி சார்ஜ் பண்றாங்க. இது பேங்கிங் லிமிட்டோட அடிஷனலா நீங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த லிமிட்டை வந்து அந்த கம்பெனில போய் மத்திய அரசாங்கத்துடைய ஆர்கனைசேஷன்ல போய், இது பேங்க் மூலமா கிடைக்கிறது இல்ல, இது மத்திய அரசாங்கத்தினால நேர உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்குவதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வசதி. இதை நிறைய எம்எஸ்எம்இ செக்டார், மேனுபேக்சரிங் செக்டார் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் அதை மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும். நன்றி திரு சேகர், உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்கு. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த தொகுப்புல மேலும் வல்லுநர்களுடைய கருத்துக்களோடு, அரசியல் தலைவர்களுடைய கருத்துக்களோடு இணைகின்றோம். ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க, இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க. யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ், ஓபிஎஸ், சசிகலா, தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம், காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள், வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள், ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். தரிசிக்க தினம் ஒரு கோயில். காலை 6 மணி செய்திகள். எளிமையாக, முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி 7 மணி முதல். செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில். பிரைம் டைம் நியூஸ் இன்று தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. எதிர்நீச்சல் போட்டு ஏற்றம் கண்ட பெண்கள், திறமையால் திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்கள், தடைகளை தாண்டிய சாதனையின் மந்திரம். பட்ஜெட் 2023 வாசித்து முடித்திருக்கிறார் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். இந்த டாக்ஸ் ரிபேட் தான் முக்கிய பிரதான செய்தியாக நடுத்தர மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த சிறப்பு அமர்வில் நம்முடைய இணையக்கூடிய விருந்தினர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டின் ரவீந்திரன், பாஜகவின் சார்பாக பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர் திரு சேகர் ஆகியோரை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றேன்.
ப்ரொஃபசர், வழக்கமான விமர்சனம் தானா உப்பு சப்பில்லாத சாமானியனுக்கு பலன் தராத பட்ஜெட் என்பது தானா? இல்லை, அப்படி நாம் எப்பொழுதுமே எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதையும் சொன்னதில்லை. எனவே இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வரவேற்கத்தக்க அம்சங்கள் என்று நாம் பார்க்கிற போது, இந்த 7 லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் வரிக்கு கொடுத்திருக்கிற ரிபேட், அந்த 7 லட்சம் நாம் எதிர்பார்த்தது 8 லட்சம். ஏனென்றால் அவர்களைத்தான் 8 லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ளவர்களைத்தான் ஏழைகள் என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே அது 8 லட்சம் 9 லட்சம் எங்க இல்ல, 8 லட்சம்னு அவங்க வச்சிருக்கிறாங்கல்ல, அந்த உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கானது 8 லட்சம் என்று வைத்திருப்பதால் ஒருவேளை எல்லா ஏழைகளுக்கும் அந்த 8 லட்சம் கிடைக்குமோ என்று எதிர்பார்த்தோம். இல்லை என்றாலும் 7 லட்சமாக உயர்த்தி இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதே போன்று 2014 இருந்து ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த 2.5 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து கொஞ்சம் அதிகமான அளவில் வரி இல்லாத அந்த அளவு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஒரு 50,000 ரூபாய் அதை உயர்த்தி அறிவித்திருக்கிறார்கள். இதுவும் ஓரளவிற்கு நாம் வரவேற்கத்தக்கது. இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கிற போது இந்த 2 அம்சங்கள் பொதுவாக வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. அதன் பிறகு நாம் எடுத்து பார்க்கிற போது கவலை தரத்தக்க ஒரு விஷயம் எது என்று சொன்னால், நிதி பற்றாக்குறை. நமக்கு பிசிக்கல் டெபிசிட் 5.9 அல்லது 6.4% இந்த இடைப்பட்ட இடத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். இது நமக்கு கவலை தரத்தக்க விதமாக இருக்கிறது. அதே போல ஒட்டுமொத்த பாரோயிங் 15.43 லட்சம் கோடி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே நாம் 151 லட்சம் கோடி கடனில் இருக்கிறோம். இன்னும் கடன் அதிகரித்து போகுமே ஆனால் நம்மளுடைய மக்களினுடைய வரி பணத்தில் பெரும்பாலான பணம் வட்டி கட்டுவதற்கே சரியாக இருக்கும் என்கிற சூழல் வந்துவிடும். அதை ஏன் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை, அல்லது வருமானங்களை பெருக்கக்கூடிய வகையில் ஏன் அதை ஒன்றிய அரசு கவனம் செலுத்தவில்லை என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது. அதை தொடர்ந்து அவர்கள் நிதியமைச்சர் அவர்கள் பேசுகிற போது ரொம்ப உற்சாகமாக இளைஞர்களுக்கான ஒரு அறிவிப்பு என்று சொன்னார். நான் கூட அந்த இளைஞர்களுக்கு ஏதேனும் வாய்ப்புகள் இருக்குமோ, அல்லது மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை இந்த கல்வி கடன் ரத்து சம்பந்தமாக ஏதாவது இருக்குமோ, இளைஞர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தரத்தக்க வகையில் ஏதேனும் அறிவிப்பார்களோ என்று எதிர்பார்த்தால், இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை பெருக்கக்கூடிய வகையிலான அறிவிப்பு இதில் இல்லை. நான் தேடி பார்த்த வரைக்கும் அதற்கான அறிவிப்புகள் இல்லை என்பது வருந்தத்தக்கது. அதோடு இந்த நேஷனல் எஜுகேஷனல் பாலிசி, இது என்னன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நேஷனல் எஜுகேஷனல் பாலிசி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை என்பதில் மாநிலங்கள் இன்னும் ஒத்துக்கொண்டதா, மாநிலங்களுக்கான அந்த உரிமைகள் அதிலே என்னவானது என்ற கேள்விக்குறிகள் எல்லாம் அதில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, எப்பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி பட்ஜெட்டை தந்தாலும் ஓராண்டிற்கான பட்ஜெட் என்று கேட்டால், உதாரணமாக நாம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மாணவனுக்கு அல்லது 1ஆம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பாடத்திட்டத்தை கேட்டால், எப்பொழுதுமே இவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் அல்லது நீட்டு தேர்வு வரைக்கும் பாடத்திட்டத்தை தருவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள். நீட்டை படித்து உங்கள் பிள்ளை டாக்டர் ஆகி விடுவார்கள். சரி, அது 12ஆம் வகுப்புக்கு வருகிற போது இன்றைய நிலவரப்படி நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று பட்ஜெட்டை பார்த்தோமே ஆனால் 2014 இருந்து 2017 வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த அருண்ஜேட்லி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் என்று நான் நம்புகிறேன். அதன் பிறகு அவர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடைய பட்ஜெட்டிலும் பார்த்தீர்களே என்றால், ஸ்பெசிபிக்கா இந்த ஒரு வருடத்திற்குள், இப்ப நேற்று கொடுத்த நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட்ல கூட அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கிறது என்று பார்த்தால், பட்ஜெட்டில் அவர்கள் அறிவித்ததற்கும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அனாலிசிஸ் இவங்க கொடுத்திருக்கிறதுக்கும் செஞ்சிருக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 60% தான் ஒரு கேப் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும். நீங்க வச்ச விமர்சனங்களுக்கு நான் ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் கிட்ட பதில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன், நான் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட வரேன். ப்ரொஃபசர் திரு ஸ்ரீனிவாசன், உங்களுடைய கருத்து. ப்ரொஃபசர் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றிய திமுக தரப்புல அண்ணன் கான்ஸ்டன்டைன் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்பது எனக்கு தெரிந்தது. அவர் கான்ஸ்டன்டா ஒரே விஷயம் தான் சொல்வார். அதனாலதான் அண்ணன் கான்ஸ்டன்டைன் பாராட்டியெல்லாம் ஆரம்பிச்சார். 7 லட்சத்தெல்லாம் வரவேற்றார். நான் வழக்கமா சொல்லலங்கிறார்.
அது ஓரத்தில் சும்மா சின்னதாக ஒரு ஒரு ஸ்வீட் வச்சுட்டு அப்புறம் பூராமே இது எதிர்கட்சியாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன ஃபுல்லாக ஐஸாக வைக்க போகிறீங்க பட்ஜெட் அரசுக்கு? இந்த பட்ஜெட்டை அண்ணன் குறை சொல்றதுக்கு முன்னால இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தமிழ்நாடு அரசு பட்ஜெட் வரப்போகுது. அதை சிறப்பாக செய்வதற்கு அண்ணன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பட்ஜெட்டே கிரீன் பட்ஜெட்டுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனத்தொகை உள்ள ஒரு நாடு, மக்கள் 140 கோடிங்கிறது சாதாரணம் இல்லை. அதனுடைய பெரிய கன்சப்ஷன் வால்யூம் இதெல்லாம் கணக்கில் வச்சு பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து ஒரு க்ரீன் ஹைட்ரஜனுக்கு, வெஹிக்கிள்ஸுக்கு, இந்த மாதிரி எதெல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்குமோ, இவ்வளவு பெரிய தேசம், இத்தனை கோடி நுகர்வோர்களை வைத்திருக்கிற ஒரு தேசம் இந்த உலகத்திற்கு நாம் அளிக்க வேண்டிய ஒரு பங்களிப்பாக இருக்குமோ, அதிலெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அதிகமான கவனம் செலுத்தியிருக்கிறாங்க. பட்ஜெட் உரை முடிந்து 12 மணி நேரம் கூட ஆகாத ஒரு நிலையில் ஒரு இம்மிடியட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் மை சைடு என்று தான் பேசி கொண்டிருக்கிறோம். ஏன்னால் பட்ஜெட் என்பது வால்யூம்ஸ் இருக்கக்கூடிய, பக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதை விரிவாக அந்த பட்ஜெட் உரையை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கூட நிதியமைச்சர் அறிவிக்காத விஷயம் எல்லாம் கூட அந்த பட்ஜெட் உரையில் இருக்கும். அதெல்லாம் அறிவிக்க முடியாது, அதை வாசித்து ஆகும். அதனால் அதையெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்கணும். ஆமாம், அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஜிஸ்ட்டு, ஹைலைட்டிங் பாயிண்ட்ஸ், கீ பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. அதனால் இது வந்து ஒரு கிரீன் பட்ஜெட். இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை பற்றி திமுக தரப்பில் அண்ணன் சொன்னார். எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது வேறங்க, எம்ப்ளாயபிலிட்டி என்பது வேறு. இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எப்படி இருக்க முடியும், தொழில் முதலீடுகள் எப்படி இருக்க முடியும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை எப்படியெல்லாம் உருவாக்க முடியும், புதிய உயிரியல் ஆராய்ச்சி மையங்கள், சுற்றுலாத்துறை ஊக்குவிப்பு, இதெல்லாமே நேச்சுரலி இட் வில் ஜெனரேட் லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்க. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி வேணும்ல இளைஞர்களுக்கு. ஒரு பக்கம் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகி கொண்டிருக்கும் போது அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு ஏற்ற அந்த திறன் மேம்பாடு நடக்கணும்ல, அதுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் நிறையா இருக்கு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 47,000 கோடி ரூபாய் இளைஞர்களுடைய திறன் வளர்ப்பு பயிற்சிக்காகவே 30 மையங்களை இந்த பட்ஜெட்டில் மரியாதைக்குரிய நிதியமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி பெண்களுக்கென்று சில ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சிறு சேமிப்பில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக மகளிர் வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 2 ஆண்டுகளுக்கு 7.5% வட்டியில் சேர்க்கலாம் வட்டியில் அவர்கள் சேமிப்பை கையாளலாம் என்பது நடுத்தர பெண்களுக்கு, லோயர் மிடில் கிளாஸ், இந்த எல்ஐஜி குரூப்னு சொல்லுவோம், சாதாரண வருமானம் உள்ள பெண்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். அது மேலே 60 வயது தாண்டி அந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவங்களுடைய அந்த சேமிப்பு வரம்பு கூட டபுள் ஆயிருக்கு. 15 லட்சத்துலேருந்து 30 லட்சம் போயிருக்கு. அப்போ நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் எந்த அளவு போனால் கூட இந்த வட்டி தொகை என்பது அந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக, வரப்பிரசாதமாக அமையும். அதே மாதிரி 12.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் மத்திய அரசாங்கம் வந்து டொமஸ்டிக் பாரோயிங்ஸுக்காக முயற்சி பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க ஸ்கீம் வச்சுருக்கிறாங்க. அதற்கு இந்த சேமிப்பு, நம்ம இந்திய மக்களுடைய சேமிப்பே வந்து இந்திய திருநாட்டை கட்டமைக்க உதவுகிற அளவில் நிதியமைச்சர் திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க. இதில் நாம் எங்கேயுமே ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நாம் முயற்சி பண்ணல. இந்த அளவு கடன் தொகையை கூட்டிக் கொண்டே போகிறார்கள்னு அண்ணன் வருத்தப்பட்டார் கான்ஸ்டன்டைன். அவர் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பல மடங்கு வட்டி கடன் தொகையை கூட்டியிருக்கிறீங்க. நீங்கள் உங்கள் திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ஒவ்வொரு தமிழன் மீதும் 1,25,000 ரூபா பணம் கடன் இருக்குன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டீங்க. நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 1.5 லட்சம் கோடி ரூபா தமிழ்நாடு அரசுக்கான டெட் பேர்டன் அதிகமாக இருக்குது. இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தர் மேலே நீங்கள் ஏற்றி வைத்திருக்கிறது கடன் சுமையும் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நான் திமுகவிற்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் அதை சீரமைக்கிறதுக்கு மாத்திரம் 75,000 கோடி இருக்குது. அதனுடைய ஒரு பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரும். நீங்கள் இங்கே நிர்வாக சீர்கேட்டினால தமிழ்நாடு பொது போக்குவரத்தை நீங்கள் சீர்குலைத்து வைத்திருக்கிறதை சரி செய்வதற்கு கூட மத்திய அரசாங்கம் பணம் தருகிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டுகிறேன். ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டுங்க, நம்மளுடைய இலக்கு வந்து 5.5% ஃபிஸ்கல் டெபிசிட், நிதி பற்றாக்குறையை சரி செய்வது. இப்போ வந்து நம்ம அதிகபட்சமே 6.4 தான் போயிருக்கோம். 5.9 நிறுத்த முடியும் என்று நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார். இலக்கு 5.5 தான். அதனால இதற்கு முந்தைய அரசுகளுடைய நிதி பற்றாக்குறையை கடந்த ஒரு 10 ஆண்டுகள் எகனாமிக் சர்வேல சொல்றதுக்கும் ஆக்சுவலா அட்டைன் பண்றதுக்கும் பெரிய முரண்பாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிற இருக்கத்தான் செய்யும். இப்போ உதாரணமா நீங்க ஃபோர்காஸ்ட்ல டிசாஸ்டர் எல்லாம் நீங்க ஃபோர்காஸ்ட்ல கொண்டு வர முடியாதுல்ல. ஒரு எர்த்குவேக் வர்றதையோ ஒரு சைக்ளோன் வர்றதையோ ஓரளவு தானே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். கொரோனான்ற ஒரு பெரிய பேண்டமிக் உலகமெல்லாம் வரும்னு சொல்லி உலகத்தில் எந்த நாடு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணாங்க? அப்போ இதெல்லாமே வந்து எல்லாத்தையுமே செலவுகளை அரசாங்கத்தினுடைய ப்ரியாரிட்டிஸ் எல்லாம் மாற்றுகிற ஒரு கடைசி நேர விஷயங்கள் தானே. அதெல்லாம் உள்ளடக்கி தானே ஒரு அரசாங்கம் பண்ண முடியும். ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ல 9 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க.
பழைய வாகன சிதைப்புக்குன்னே கூடுதல் நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க. டிவி, கேமரா, செல்போன் இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் இந்தியா மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் ஹைலைட் பண்றீங்க. ஐ திங்க் we can continue. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் கருத்துக்களோடு மேலும் தலைவர்களுடைய பார்வைகளோடு ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க, இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க. யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ், ஓபிஎஸ், சசிகலா, தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். நேரத்தில் பிரைம் டைம் நியூஸ் இன்று தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. ஒரு பக்கம் அதிமுகவுடைய பலவீனம் என்டிஏவை பலவீனப்படுத்தான்னு கேள்வி வருவது போலவே அந்த பலவீனம் பிஜேபியோடைய ஸ்பேஸ் அதிகரிக்குதாங்க. எங்களுக்கும் அந்த கனவு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியினுடைய ஆட்சி அப்படிங்கிற கனவு எங்களுக்கு இருக்கு. மின் கட்டணம் உயர்த்தினால்தான் உங்களுக்கு மானியம்னு அவங்க எங்கேயாவது எழுத்துப்பூர்வமா கொடுத்துருக்காங்களா பிஜேபி திரும்ப திரும்ப கேட்கும். எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் வெளியிடக்கூடிய பிஜேபி, ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு எக்ஸல் சீட்டை வெளியிடக்கூடிய ஒரு பிஜேபி, இது எல்லாம் தெரிஞ்ச பிஜேபி அதையும் வெளியிடலாம்ல. பிஎஃப்ஐ மீதான இந்த ரெய்டுகளை நம்ம ஆரம்ப நிலையிலேயே இது உள்நோக்கம் கொண்டது அப்படின்னு ஒரு முன்முடிவுக்கு வந்துட முடியுமா? பிஜேபி மாதிரி எஸ்டிபியையும் ஆர்எஸ்எஸ் மாதிரி பிஎஃப்ஐயும் இயங்குது, அதுதான் அவங்க கண்ணை உறுத்துது. தோல்விக்கு துரோகத்தை காரணம் காட்டுறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி. கூட இருந்து எவ்வளவு பேர் குழிபறிச்சா.
பட்ஜெட் 2023 தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். நிறைய அறிவிப்புகள், பிரதானமாக நடுத்தர மக்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த பட்ஜெட்ல ஒரு ஒன்லைனா பலரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அறிவிப்பு இந்த டாக்ஸ் ரிபேட் இருக்கு என்று அறிவித்திருக்கிறார். ப்ரொஃபசர் அருணன், நடுத்தர மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறாங்க நிதியமைச்சர், வரவேற்கிறீங்களா? ஏங்க, என்ன நடுத்தர மக்களுக்கு என்ன பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இப்ப வரும் இல்ல, நான் என்னுடைய பாயிண்ட் சரியா நீங்க யோசிங்க. முக்கியமான அம்சம் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இது வரைக்கும் இப்ப 2.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் உள்ளவங்க ஆண்டுக்கு வருமான வரி கட்ட வேண்டியது இல்லை. இப்ப அதை 3 லட்சமா ஆக்கியிருக்காங்க. வெறும் 50,000 ரூபாய், வெறும் 50,000 ரூபாய் தான் கூட்டியிருக்காங்க. ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வுல அந்த 50,000ங்கிறது மதிப்பு இழந்தது. அப்ப 3 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா வருமான வரி கட்டிடணும். அது போக மிச்சம் இருந்தா தான் சேமிப்பு. இப்ப நம்முடைய பாஜக நண்பர் சீனிவாசன் சொன்னது போல சேமிப்பு வந்தா தானங்கய்யா அப்புறமேலு மூத்த குடிமக்களோ அல்லது பெண்களோ போய் போஸ்ட் ஆபீஸ்லயோ எங்களோ போய் அந்த சேமிப்பு திட்டத்துல சேரப்படி அந்த தொகையை கூட்டியிருக்காங்க, உண்மைதான். ஆனா இன்னைக்குதான் வரியில பெரிய சலுகை காமிக்கலையே. இதே பாஜக என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தது மக்களுக்கு அந்த காலத்துல, நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவர்களுக்கு வருமான வரி கிடையாதுன்னு ஓங்கி அடிச்சு பேசிட்டு இருந்தாங்க. 15 லட்சம் ரூபாய் பார்த்தா நீங்க ஏதோ ரெண்டுத்தையும் சம்பந்தம் இல்லாத இது பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க 5 லட்சம் தான் அருண் ஜேட்லி சொன்னதா எனக்கு நினைவு. இல்லங்க, மொத்தம் அதாவது லிமிட்டே 5 லட்சம், அதுவே ஆக்கிடுவோம். பிறகு இந்த சேவிங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா இப்ப கணக்கு சொல்றாங்க. இப்ப 5 லட்சத்துல இருந்து 7 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வரி கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு, அதுக்குள்ள இந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் வருது. அது போல அவர் என்ன சொன்னார்னா, 5 லட்சம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லிமிட்டே, அப்புறம் வரி கட்ட வேண்டியது இல்லை. அதுக்கு மேல நாங்க சேவிங்ஸ் எல்லாம் நாங்க சலுகை கொடுப்போம். மொத்தத்துல 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிச்சா வரி கட்ட வேண்டியது இல்லையா. எங்களுடைய ஆட்சி அப்படி மத்திய வர்க்கத்துக்கு பொன்னான ஆட்சியா இருக்கும் என்று அவங்க மேடைதோறும் பேசினாங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா, 9 வருஷம் ஆட்சிக்கு பிறகு இப்பதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் இது இருக்க வரிசை அது 3 லட்சம் ஆயிருக்குது. சில ஆண்டுகள் கூட்டவே இல்லை, சில ஆண்டுகள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு 20,000 30,000 அப்படி கூட்டுவாங்க. இந்த வருஷம் தான் தேர்தல் வர்றதுனால ஒரு 50,000 ரூபாய். அடுத்த வருஷம் பாருங்க, 24ல பாருங்க, 24 தேர்தல் வர்றதுனாலயா அதுவும் கூட வந்து அந்த சிக்கல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா பிப்ரவரி மாசம்னா மே மாசம் தேர்தல் வரணும்ல ஹரி. அப்ப வந்து ஃபுல் பட்ஜெட். போன வருஷம் இன்டர்னல் பட்ஜெட்ல எவ்வளவு இனிப்பா இருந்துச்சு தெரியுமா? பியூஷ் கோயல் படிச்சாரு. அப்படியா? ஆமா, ஏகப்பட்ட அறிவிப்புகள்லாம் சரிதான். ஆனா கடைசி நான் என்ன கேட்க, நீங்க கேட்டீங்களா இல்லையா, நம்ம பிரதம மந்திரி சொன்னாரு, ஐயா சாமானியர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல ஏகப்பட்ட சலுகை இருக்குமியான்னு. அப்புறம் நம்முடைய நிதி அமைச்சர் கிளைமேக்ஸ் போல ஆண்டுதோறும் வந்த பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படி சொல்லி நிப்பாட்டி எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பதுனா எல்லாரும் கை தட்டினாங்க. கடைசியா பார்த்தா உள்ளுக்கு கூர்ந்து கவனிச்சா, ஐயா 2 லட்சம் வரைக்கும் வரி இல்ல, இப்ப 3 லட்சம் ஆகிருக்கோம். இவ்வளவுதானே? அப்ப உங்களுக்கு பூரா வரியா கட்டிவிட்டு பிறகு எங்க சேமிப்பு இருக்கும்? ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கேள்வி எழுப்பிருக்கீங்க. நான் உங்கள்கிட்டயே மீண்டும் வரேன். திரு சேகர் இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அவர் சொல்றது நியாயம் இல்லையா? டெவில் இஸ் இந்த டீடைல்ஸ். ஒரே ஒரு இல்ல அவர் சொல்றதுல நியாயமே இல்ல. அவர் சொல்றதுல நியாயம் இல்ல. என்ன நியாயம் இல்ல அப்படின்னா, 2014ல ரிபேட்டோட சேர்த்து 3 லட்சம் தான் எக்ஸம்ஷன். 2014ல நம்ம இன்னைக்கு 10 வருஷத்துல சார் இத பாத்துக்கங்க, சுதந்திரம் அடைஞ்சதுல இருந்து 2014 வரைக்கும் 3 லட்சம் வரைக்கும் தான் டாக்ஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து 7 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. இந்த 10 ஆண்டுகள்ல 3 லட்சம் 7 லட்சத்துக்கு ஆக்கியிருக்காங்க. எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், சேவிங்ஸ் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சார். அவர் திருப்பி சொல்றேன், ஒரு சேவிங் பண்ண வேண்டாம், ஒரு ஹவுசிங் லோன் எடுக்க வேண்டாம், வட்டி கட்ட வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். 62,500 ரூபாய் ரிபேட் எதுவுமே கிடையாது. இன்கம் இருந்தாலே ரிபேட். 7 லட்சம் வரைக்கும் சட்டத்தை எடுத்து தயவு செய்து படிங்க, தயவு செய்து சட்டத்தை படிங்க. ஒரு சின்ன டவுட் கேக்குறாரு ப்ரொஃபசர் அருண். 7 லட்சம் வரைக்கும் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் இல்லாமல் சார் திருப்பி தமிழக நேயர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். அதாவது மாச சம்பளம் 62,500 ரூபாய் வாங்குறவங்க நீங்க சொல்றது, அதாவது சேலரியோட சேர்த்து, சேலரியும் சேர்த்து, சேலரி எம்ப்ளாயியா இருந்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனையும் சேர்த்து
சேலரி எம்ப்ளாயி இல்லைன்னா 58,250, சேலரி எம்ப்ளாயியா இருந்தா 62,500. எந்த ஒரு சேவிங்ஸும் நீங்க பண்ண வேண்டாம், எந்த ஒரு வீடும் வாங்க வேண்டாம், எந்த ஒரு இல்ல ஒரே ஒரு அவர் ஏன் உடைச்சு வசப்படுறார்? நான் எழுப்பி அந்த நாங்க உடைச்சு வசப்படல, உண்மை சொல்றோம். நீங்க தவறான உங்களுடைய நான் கேக்குறது 2.5 லட்சம் வரைக்கும் வரி இல்ல 0 இது வரைக்கும் இருந்துச்சு. இப்ப அத 3 லட்சம் ஆக்குறேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இத அப்படின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா? அப்ப அதுல என்ன லாபம்? வெறும் 50,000 தானே கூட்டி இருக்காங்க. இந்த நீங்க சொல்ல 3 லட்சம் வரைக்கும் தப்பா சொல்லுங்க. தப்பு தப்பு தவறு தவறு தவறு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 3 லட்சம். சார் கொஞ்சம் சட்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும். 3 லட்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு வரி கிடையாது. ஆனா 3 லட்சம் வருமான வரி ரிட்டர்ன். சார் கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றேன், கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. 3 லட்சம் இருக்கிற வரைக்கும் வருமான வரி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும். ஆனா 7 லட்சம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரிபேட் உண்டு. அதாவது டாக்ஸ் இருக்கும், ஆனா அத ரிபேட்னு ஒரு லைன் எழுதி எனக்கு 7 லட்சத்துக்கு கீழே தான். இப்ப 8 லட்சம் இருக்கிறவங்க அந்த ரிபேட்டை கிளைம் பண்ண முடியாது. 9 லட்சம் இருக்கிறவங்க அந்த ரிபேட்டை கிளைம் பண்ண முடியாது. 7 லட்சத்துக்குள்ள வருமானம் இருக்கிறவங்க அந்த ரிபேட் கிளைம் பண்ணலாம். இது எல்லா குடிமகன்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ரிபேட்டு. இந்த ரிபேட் முதல்ல காங்கிரஸ் ஆட்சியில, சார் கொஞ்சம் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கங்க, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அதை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா 2013 பட்ஜெட் போது எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா 2.5 லட்சத்துக்கு பேசிக் எக்ஸம்ஷன், 3 லட்சம் வரைக்கும் வரி கட்ட வேண்டாம்னு கொண்டாங்க. அத இன்னைக்கு 3 லட்சம் வரைக்கும் பேசிக் எக்ஸம்ஷன், ஆனா 7 லட்சம் வரைக்கும் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணாம யாருமே வரி கட்ட வேண்டாம். பாயிண்ட் டேக்கன். 7 லட்சம் வரைக்கும் இல்ல ப்ரொஃபசர் உங்க சுருக்கமா ஹரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட். இப்ப நிதி அமைச்சர் பேசும்போது அந்த ஸ்லாப் சிஸ்டத்தை வாதிச்சாங்க. இவர் ஒரு விளக்கம் சொல்றாரு. நீங்க அது எப்படின்னு மக்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது வரைக்கும் 2.5 லட்சம்னா 0 வரி, இப்ப அது 3 லட்சம் ஆயிருக்கு. 3 லட்சத்துல இருந்து அடுத்த ஒரு இதை சொல்லி இதுக்கு இத்தனை பெர்சன்டேஜ் வரின்னு சொன்னாங்களே. வரின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா? அந்த ரிபேட்டுக்கு இவருக்கு சட்டம் படிக்க தெரியல, இவருக்கு சட்டம் படிக்க தெரியல. அவங்க ரேட் கொடுத்தாங்க. சார் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் காது மக்களுக்கு வேலை கொஞ்சம் காதுங்க. 2014 வரி கேட்டா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் புரிஞ்சு சார், சட்டத்தை புரியாம நீங்க பேசுனீங்கன்னா நாங்க என்ன சார் பண்ண முடியும்? ஒரு சட்டத்துல அவங்க ஒரு செக்ஷன் படிச்சாங்க, அடுத்த செக்ஷன் படிக்க வேண்டாமா? அடுத்த செக்ஷன் என்ன? கிளாரிஃபை. வருமான வரி சட்டங்கிறது ஒரு பெரிய புஸ்தகம் சார். பகவத்கீதை மாதிரி ஒரு பெரிய புஸ்தகம். பைபிள் மாதிரி சார். பகவத்கீதை மாதிரி நான் இந்திய பகவத்கீதை சட்டம் மாதிரி. பகவத்கீதை ஆமா இருங்க. 2014 அவரை கொஞ்சம் மிஸ்டர் அருணனை போய் படிக்க சொல்லுங்க. வருமான வரி சட்டத்தில் 87A பிரிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சார் ஆணவ பேச்சு இல்ல, சட்டத்துல இருக்கிறத சொல்றோம். 87A ஒரு பிரிவு. நான் 36 ஆண்டுகளாக வருமான வரி அட்வைசரா இருக்கேன். அப்படி வருமான வரி அட்வைசரா இருக்கும்போது ஒரு சட்டத்தை தவறாக மக்கள்கிட்ட சொன்னா அதை மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். ஒரு வருமான வரி சட்டத்தை அதுதான் விளக்குறேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்லாப் கொடுத்துட்டு வருமான வரி சட்ட பிரிவு 87ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, 87A. அந்த 87A பிரிவுல சென்ற ஆண்டு வரை 5 லட்சத்துக்கு ரிபேட் கொடுத்ததை இந்த ஆண்டு 7 லட்சம் வரைக்கும் யாரும் வரி கட்ட வேண்டாம். சென்ற ஆண்டு வரை அது எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா, சென்ற ஆண்டு வரை அது உங்களுக்கு 5 லட்சமாக இருந்தது. அத அவங்களுக்கு ரிபேட் இப்ப 7 லட்சம் வரைக்கும் 7 லட்சம் வரைக்கும் யாரும் வரி கட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்டர்பிரேஷன். நம்ம தொடர்ந்து இதை மேற்கொண்டு கேட்போம். நிறைய கேள்விகள் தொடர்ந்து எழுந்திருக்கு இடைவெளிக்கு பிறகு. ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க,
இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க. யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சசிகலா தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம். காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள். வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள். ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். தரிசிக்க தினம் ஒரு கோயில். காலை 6 மணி செய்திகள். எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி 7 மணி முதல். அரசியல், சினிமா, பொது அறிவு. உங்களுக்கான ஒரு பொது அறிவு கேள்வி. தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள். இந்த உயிரிழப்புக்கு யார் காரணம்? இந்த ஆட்சியுடைய கடைசி முழுமையான பட்ஜெட் அடுத்த தேர்தல் ஆண்டு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு இன்டரிம் பட்ஜெட் தான் 2024 வரப்போகுது. இதில் நிறைய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சில முக்கியமான கேள்விகளும் எழுந்திருக்கு. இந்த புது ஸ்லாபை பார்த்தோன்னா 3 to 6 லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் வருமானம். பழைய வரி 10%, புதிய வரி 5%. இதில் தான் ப்ரொஃபஸர் அருணன் கேள்வி எழுப்புறார். ரிபேட் இருக்குன்னு ஆடிட்டர் சேகர் சொல்றார். 6 to 9 லட்சம் 20% பழைய வரி. இப்போ புதிய வரி 10%. 9 to 12 லட்சம் தனிநபர் வருமானம், 20% பழைய ஸ்லாப், 15% புதுசு. 12 to 15 லட்சம் தனிநபர் வருமானம் பெறவங்களுக்கு பழைய வரி 30% இருக்கு. புதிய ஸ்லாப்ல புதிய வரி 20%. 15 லட்சத்துக்கு மேல தனிநபர் வருமானம் பெறவங்களுக்கு பழைய வரி 30%, அந்த 30% என்பது தொடர்கிறது. ரைட். இந்த நிலையில் ப்ரொஃபஸர் இதில் கேள்விகள் எழுந்திருக்குல்ல, திரு அருணன் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி ஒரு காமன் மேனுக்கு எழத்தான் செய்யுது. திரு சேகர் அதற்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஏன் இப்போ இந்த அனாமலி, ஏன் இந்த குழப்பம், ஏன்? ப்ரொஃபஸர் சுருக்குமா ஒரு கேள்வியை வச்சுருங்க அருணன். நான் திரு ஸ்ரீனிவாசன் முன்னெடுத்துட்டு போகிறேன். நான் ப்ரொஃபஸர் வரேன். நான் ரெண்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ்ட்டுமே வரேன். ப்ரொஃபஸர் அருணன் ஃபர்ஸ்ட், அதே கேள்வி நான் திரு ஸ்ரீனிவாசன் கேட்கிறேன். அதாவது சுருக்கமா தான் இப்ப ஆடிட்டர் அவருடைய அனுபவத்துல இருந்து ரிபேட் என்பது எப்படி தரப்படுது அப்படிங்கறத சொல்லி, ஆகவே அவருடைய கணக்குப்படி 7 லட்சம் வரைக்கும் எந்த வரியும் இல்லை. ஆமா, எந்த வரி இல்லைன்னு சொல்றாரு. இப்ப அதுல எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு இப்பொழுது. ஏன்னா 3 லட்சத்துக்கு மேல நீங்க அழகா வாட்சி இதை கேட்டுட்டு தான் நான் கேட்கிறேன். அப்படி வரும்போது அது வரி விகிதம் என்பது வருது. இப்ப நாமெல்லாம் வருமான வரி கட்டும் போது இப்ப என்ன அனுபவம்னா ஹரி, அந்த 2 லட்சத்துக்கு முதல்ல இல்லைம்பாங்க. பிறகு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அது கணக்குல எடுத்துக்கொள்ளப்படும். பிறகு சேவிங்ஸ் கணக்குல எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதற்கு மேல வரும் பொழுது வரி கட்டும். இதுதான் பொதுவாக இதுவரைக்கும் உள்ள நிலைமை.
இப்ப இவர் வந்து வேற ஒரு விளக்கம் சொல்லி இப்ப ஏற்கனவே வந்து இப்படி ரிபேட்டுங்கிறது வந்து இன்னும் அதிக பலன் தரக்கூடியதாக இருக்குங்கிறாரு. பிறகு எதற்கு இந்த வரி விகிதம் என்று எனக்கு உண்மையிலேயே தெரியல. ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் இல்ல ஆனா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்ன நிதியமைச்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த உச்சபட்ச வருமான வரி இருக்கு பாருங்க, அது வந்து நாங்க குறைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறாப்புல. நான் என்ன கேக்குறேன், அதை ஏன் குறைக்கணும்? அது பல கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டுகிறவனுக்கு தானே வரி போடுறீங்க. இன்னைக்கு உங்களுடைய ஆட்சியில இந்தியாவுடைய மொத்த சொத்த மதிப்பு 40% யார் கையில இருக்குன்னா ஒரே 1% இருக்கக்கூடிய பெரும் பணக்காரர்கள், காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே அப்படிதான் கார்ப்பரேட் நிறுவனம் இருக்குது. அவங்களுக்கு போய் ஏன் இந்த உச்சபட்ச வரி விகிதத்தை குறைச்சிருக்காங்க, அது பெருமையா ஏன் சொல்றாங்க? அவங்ககிட்ட இருந்து கூடுதலாக நீங்க வரி வசூலிச்சீங்கன்னா அப்புறம் ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்கலாம்ல. நீங்க பருத்துக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறீங்க, தானியங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கீங்க, அரிசி கோதுமைக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறீங்க. ஆகவே அதை குறைக்கணும். ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நிர்ணயிக்குது இல்ல ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன்? அவரோட கேள்வி நியாயமானது இல்ல? இங்க பணம் வந்துச்சுன்னா அங்க போய் நம்ம பேசலாம். ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் இல்ல, அருணன் வந்து கார்ப்பரேட் இன்கம் டாக்ஸ்க்கும் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாம பேசுறாருன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் வச்சுங்க, இப்ப சன் டிவி பெரிய கார்ப்பரேட், அதை சொன்னா நிறுவனங்கள் பேர் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணலாம். அது தனிநபர் வருமானம், அது கார்ப்பரேட் வருமானம், எல்லாம் வருமானம். அருணனுக்கு நல்லா தெரியும்ன்றதுக்காக அந்த நிறுவனம் பேசுவாங்க. ரைட் இல்லைங்க, அந்த நிறுவனத்துக்குன்னு ஒரு இன்கம் வருது. கேப்போம் அவரே பேசி முடிச்சிட வேண்டியதுதான். அதனால ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்துக்கு வருமானம் வருது, அதுக்குரிய டாக்ஸ் அந்த இன்கம்கான டாக்ஸ் சிஸ்டம் வேற. இப்போ அதே கார்ப்பரேட்ல இப்போ ஒரு சிஇஓவா இருக்கார். இப்போ நீங்க அறிவு வந்து ஒரு நிறுவனத்திலையும் வேலை செய்யறீங்க, ஒரு சிஇஓவா இருக்கீங்க. அந்த நிறுவனத்துக்கான இன்கம் டாக்ஸ் வேற, உங்களுடைய தனிப்பட்ட சம்பளத்துக்கான இன்கம் டாக்ஸ் வேற. அதுதான் இது பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ்ங்கிறது எனது தனிப்பட்ட வருமானத்திற்கான வரி என்பதுதான். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நாங்கள் வருமான வரி தருவோம் சொல்லி எந்த எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோல இல்லை. ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்சியை தருவோம் என்பதற்கான அவங்களுக்கான ஒரு பிராமிசரி நோட் வந்து அந்த கட்சி வெளியிட்டு இருக்கிற தேர்தல் அறிக்கை. 2019 தேர்தல் அறிக்கையிலையோ 14 தேர்தல் அறிக்கையிலையோ பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையில் 15 லட்சம் வரைக்கும் நாங்கள் வெவி பண்ணோம்னு எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை. படிப்படியாக வருமான வரி வரம்பை கூட்டுவோம் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால இவர் மேடையில் சொன்னாங்க, அங்கே சொன்னாங்க, எல்லாம் அருணன் கதை சொல்றதெல்லாம் அது ஆதாரபூர்வமான டாக்குமெண்ட்ஸ். நான் தேர்தல் அறிக்கையை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் பேச முடியும். அதனால நான் அதை ரிஜெக்ட் பண்றேன். கான்ஸ்டன்டைன் இதுக்கு முன்னால பேசுறப்போ அவர் இப்ப லைன்ல இருக்கிறாரு என்று தான் நினைக்கிறேன். 8 லட்சம் சொன்னாங்க. அதுதான் தேர்தல் அறிக்கைங்கிறார். அது தேர்தல் அறிக்கை 5 லட்சத்துக்கு கேளுங்க, 15 லட்சத்துக்கு கேட்காதீங்கிறார். இப்ப 5 லட்சம்ன்றது 7 லட்சம் ஆயிருக்கும். இப்போ நீங்க பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு 2 சிஸ்டம் இருக்கு சார். அருணனே பேசி முடிக்கட்டும் சார். நான் குவிட் பண்ணிக்கிறேன் சார். இல்ல அவர் பேசுறப்ப நான் தலையிடல. நான் ஓபில இருந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன். அவர் பேசியிருந்தேன். வேணா இன்னும் 10 நிமிஷம் அவர் பேசி முடிக்கல. காம்ரேடு கொஞ்சம் கூட காமா இருக்கலன்னா என்ன சார் அர்த்தம்? அவர் பேசிட்டே இருக்காரு. நான் எப்படி சொல்றது? ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அருணன் மாதிரியான காம்ரேடுகள் கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் கூட இன்கம் டாக்ஸை பற்றி பேசி எனக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் இவ்வளோ டாக்ஸ் கிடைக்குது, இவ்வளோ வருமானம் எனக்கு கூடி இருக்கு, அதிக டாக்ஸ் போகுதுன்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. கம்யூனிஸ்டுகள் ஒன்று ஏழைகள் இல்லை, அவங்களும் வருமான மோடி ஆட்சியில் வளர்ச்சி பெற்று விட்டார்கள். 2 சிஸ்டம் இருக்கு ஹரி, 2 சிஸ்டம் இருக்குங்க. நீங்க வந்து நான் வந்து இந்த 2ல ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 7 லட்சம் வரைக்கும் டைரக்ட் ரிபேட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வர்ற பணத்துக்கான டாக்ஸ் அந்த மோடை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது நான் விரும்பினா என்னோட ஆப்ஷன் என்னுடைய பர்சனல் ஆடிட்டர்கிட்ட சொல்லி இந்த ஸ்லாப் சிஸ்டமும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2ல எனக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குமோ அதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் என்பதுதான் இதற்கான ஏற்பாடு. இதை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான இதை சொல்கிறேன். ஆனால் மொத்தத்தில் 2 லட்சம்ன்றது 3 லட்சமாகவும் 5 லட்சம்ன்றது ஏதோ சேகர் சார் சரியாக சொன்னாங்க 7 லட்சமாகவும் பெருமளவு அது வந்து உயர்ந்திருக்கு. இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. 2023 இப்போ பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் இன்னைக்கு 1.97 லட்சமாக உயர்ந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு 10-15 ஆண்டுகளில் இது டபுள் ஆயிருக்குங்க. நீங்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கற்பனையே பண்ண முடியாது. நீங்கள் 70 வருஷத்தில் எவ்வளவு தனிநபர் வருமானம் கூடியிருக்குன்னு சொன்னால் 5%, 7%, 3% இப்படி தான். இன்னைக்கு 100% அதிகமாக டபுள்னு சொன்னால் 100%. 1.97 லட்சம்ங்கிறது
ஒரு அன்இமேஜினபிளான ஒரு தனிநபர் வருமானம். எங்கே பணம் இருக்கு மக்களுக்கு, எங்கே சேவிங்ஸை கூட்டினா எங்கே போடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. நீங்க அந்த இந்த கணக்கு பணம் துவக்க வேண்டிய டெபாசிட் பட்ட வேண்டிய இல்லாமல் அந்த ஜன்சக்தி திட்டத்தில் இன்னைக்கு வந்து பணமே செலுத்த வேண்டாம். சாதாரண மக்கள் 0 பேலன்ஸில் அவங்க கணக்கு வச்சுக்கலாம். அந்த பணத்தில் மாத்திரம் இன்னைக்கு 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கு. அவங்க 0 அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம்னா கூட மக்கள் தங்கள்கிட்ட இருக்கிற சேமிப்பை இன்னைக்கு அதில் போய் சொல்றாங்க, அதில் போய் கொடுக்குறாங்க. அந்த மக்கள் கணக்கில் அது வந்து செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறாங்க. அதனால சாதாரண மக்கள்கிட்ட இன்னைக்கு வேலைக்கு போறாங்க, சம்பாதிக்கிறாங்க. அரசு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இந்த 8 ஆண்டுகளில் மோடி ஐயா ஆட்சியில் அரசாங்கம் செலவழிக்கிறது, அரசாங்கம் அந்த உள்கட்டுமானங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது பல மடங்கு கூடியிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே ஒரு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் லேபரேட்டரியில் வச்ச மாதிரி இந்திய தேசத்தை இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறார். நீங்க ஒரு பெரிய புகழ்பெற்ற இன்ஜினியரிங் கல்லூரிக்கு போனீங்கன்னா சிவில் லேபில் தான் நீங்க முன்னெல்லாம் பார்க்கலாம். மாடல் பாலம், மாடல் ரோடு, மாடல் அணைக்கட்டு இப்படிலாம் வச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கு தேசமே அப்படிதான் இருக்கு. நீங்க நாட்டில் எங்கே வேணாலும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் கார் எடுத்துட்டு போங்க, எங்கே பார்த்தாலும் நியூ பிரிட்ஜஸ், ரோடு வைடனிங், நியூ ரயில்வே டிராக்ஸ், மெட்ரோ ரயில், ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். 74 ஏர்போர்ட் இருந்தது 2014 வரைக்கும். இன்னைக்கு இந்தியாவில் 147 ஏர்போர்ட் இருக்கு. இல்ல இந்த ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ல அதுல வந்து கார்ப்பரேட் ஃபேவர் பண்ற தன்மை இருக்கு. அதுல யார் அதிகமா பயன்படுறாங்க சார்? காமனானா இல்ல ஒரு சில கார்ப்பரேட்ஸா? எங்க சார் அதானியா? சும்மா இந்த கதையெல்லாம் சொல்லாதீங்க. எங்க ஊர் ஏர்போர்ட்ல நீங்க மதுரைக்கு வாங்க, எல்லாம் சாதாரண லேபர் போறாங்க. அதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்ல, வெளியூருக்கு போறாங்க, வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க. எங்க எல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷனோட மிகப்பெரிய பயனாளியா, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட பயனாளியா அதானிஸ் இல்லையா? அதனால என்ன, நீங்க தனியார் பங்களிப்பு இல்லாமல் எல்லாமே அரசாங்கம் செய்துதான் ஒரு நாட்டை முன்னேற்ற முடியும்னு அருணன் ஏத்துக்குவாரா? மேற்கு வங்காளத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி செய்யும் போதும் இன்னைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி செய்யற மாநிலங்கள்ல தனியார் பங்களிப்பு பரவாயில்ல. அம்பானிக்கு அதானிக்கு கேரளத்துல மார்க்சிஸ்ட் கட்சியில முதலீடு இருக்கா இல்லையா? அவங்க போடுற ரோடு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல தனியாரை இன்வால்வ் பண்றாங்களா இல்ல எல்லாமே மார்க்சிஸ்ட் அரசாங்கம் தான் செய்யுதான் அவர் சொல்றாரு. இன்னைக்கு கூட மேற்கு வங்காளத்துல பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், சார் நான் சொல்றேன் சார், எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னைக்கும் கூட 30 வருஷம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆண்ட மாநிலத்தில் இன்னைக்கு அங்க தனியார் தான் பண்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கம் பண்ணுது. ஓகே, எங்க சார் தனியார் பங்களிப்பு இல்லாமல் மார்க்சிஸ்ட் ஆட்சி நடந்துருக்கு சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டைன் ரொம்ப நேரமா வரல, நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவர்கிட்ட. ஆனா அருணன் குறுக்கிட விரும்புறீங்க பிகாஸ் the charge is on you. ரொம்ப சுருக்கமா ப்ரொஃபசர். நான் ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டைனுக்கு have been very unfair. இல்ல அவரு எங்களை நோக்கி கேள்வி அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட வரேன். அதனாலதான் நானும் உங்களுக்கு இல்ல நான் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். தனியார் துறையும் வேண்டும் என்பதை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு தேவை என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இதுல ஒண்ணு ஒளிமுறைவில்லை. ஆனா இருக்கிற பொதுத்துறையை பூரா தனியார் அடேங்கப்பா, அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உங்க சிந்தனையில. இப்ப உதாரணம் சொல்றாருல, விமான நிலையங்களை நாங்க கட்டமைக்கிறோம், ஆனா கையில இந்த ஏர் இந்தியா விமானங்களை பூரா வித்து விட்டீங்க அதே டாட்டாவுக்கு. இது எவ்வளவு கொடுமை. அப்ப நீங்க மக்கள் அதானி கேரளால இல்லையா? கேரளால அதானி வரதே இல்லையா? தொடச்சிருக்கீங்களா? இல்ல இருக்கிற பொதுத்துறையை எங்க கொடுக்குறீங்க? இப்ப கேரளாவுல விமான நிலையத்துல தனியாருக்கு தரும்போது நாங்க என்ன சொன்னோம்? ஐயா எங்க கிட்ட கொடுங்கன்னு சொன்னா தரமாட்டேன், நீங்க கேரள அரசுக்கு தரல. இது நடந்துச்சா இல்லையா? இதெல்லாம் மறைச்சு பேசுறாரு. பொதுத்துறை, தனியார் துறை, கூட்டுறவுத்துறை எல்லாம் இருக்கட்டும் தான் நாங்க சொல்றோம். ஆனா பொதுத்துறையை பூரா ஒழிச்சு கட்டுவது என்பது RSS உடைய கோட்பாடு. அந்த கோட்பாடு நீங்க RSS பொதுவா சொல்ல முடியுமா? உங்களோட சேர்ந்து பாரதிய மஸ்தூர் சங்கம் பல இடங்கள்ல போராடுறாங்க. இதுக்காக RSS உடைய அமைப்பு தான். RSS உடைய பிரிவுதாக நாங்க தொழிலாளிகளுக்காக குரல் கொடுக்கும் போது ரைட் வாங்கன்னு சொல்றோம். பட் அவங்கள பத்தி எங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுடைய கோட்பாடு பற்றி அதையும் அமலப்படுத்திட்டு தான். அதனால பொதுவா சொல்ல முடியாது இல்ல RSS உடைய கோட்பாடு கூடாது. ஓகே, அந்த வித்தியாசத்தை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளணும். பாஜகவுடைய கொள்கை என்னன்னா ஒரு பொதுத்துறை இருக்க கூடாது, வங்கி உள்ளிட்ட அவ்வளவு ஒழிச்ச கட்ட வேலையை பாக்குறீங்க. இது பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய கேடு. பொதுத்துறையே கூடாதுன்னு ஒரு கொள்கை எடுத்திருக்கீங்களா? ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் கேட்போம். ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டைன் ரொம்ப நேரமா உங்கள்கிட்ட வரல, மன்னிப்போட மீண்டும் உங்கள்கிட்ட இருந்து தொடரலாம் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு. ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க,
இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க, யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சசிகலா தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம். காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள், வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள், ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். தரிசிக்க தினம் ஒரு கோயில். காலை 6 மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. ரெண்டாயிரத்தி 23 பட்ஜெட் உரையை வாசித்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் என்பது ஒரே காட்டிலும் பன்மடங்கு பெரியது. டெவில் அண்ட் காட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க. இன்னும் நிறைய விவரங்கள் ஒரு 2-3 நாளில் தான் ஒரு முழுமையான ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்கே வர முடியும். ஆனாலும் சில முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் வந்திருக்கு, அதை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டைன், உங்க பட்ஜெட்டை ரொம்ப எதிர்நோக்கி காத்துட்டு இருக்கிறாராம் ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன். கடனெல்லாம் பற்றி பேசுறீங்க, நீங்க எவ்வளவு உயர்த்திருக்கீங்கன்னு கேட்கிறாரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவர் கேட்டதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அண்ணன் தமிழ்நாட்டில தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் இருக்கிற மதுரையில தான் எங்க நிதியமைச்சரும் இருக்கிறாரு. அவர் அதுல 2021-22 தமிழ்நாட்டுல நிதி பற்றாக்குறை 4.61. நாங்க பொறுப்பேற்று 2022-23 நிதி பற்றாக்குறை 3.8%. ஏறத்தாழ 7000 கோடி ரூபாய் நாங்க மிச்சம் முடிச்சிருக்கோம். இதனால இந்த 7000 கோடிக்கு கட்ட வேண்டிய வருடத்திற்கு 1249 கோடியை திமுக அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நாட்டு மக்களின் பணத்தை மிச்சம் முடித்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்திய அளவில் பணவீக்கம் 9.1 இருக்கிற போது தமிழ்நாட்டில் அதை 5.1 வைத்து மக்களுக்கு விலைவாசி ஏறாமல் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது கழக அரசு. எனவே நிதி மேலாண்மை பற்றியோ அல்லது நிதித்துறை பற்றியோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உடன்பிறப்புகளுக்கு பேசுகிற உற்சாகம் அதிகமாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் ஒன்றிய அரசை விட எங்கள் மாநில அரசு திறமையாக கையாண்டிருக்கிறது. ஒன்று. இன்னொன்னு, சகோதரர் பேசும்போது சொன்னார் கடன் கூடி இல்ல நீங்க கடனை குறைக்காம எப்படி 6000 நிதி பற்றாக்குறை குறையுதுன்னா வாங்க வேண்டிய கடன் குறைஞ்சுதானே இருக்கு. அது எப்படி கூடி இருக்கும்? ஒரு நிமிஷம். அதே மாதிரி சகோதரர் பேசும்போது சொன்னார் என்னன்னா, இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் சார், உங்க நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இயர் வைஸ் இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படியே கையில் எடுங்க. 93ல $301, 2003ல 2004ல $600, 2014ல $1574, 2021ல $2277. சார், ஏறத்தாழ 9 வருடத்திற்கு ஒரு முறை எல்லா காலகட்டங்களிலும் தனிநபர் வருமானம் இரட்டிப்பாய் இருக்கிறது என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய NSO புள்ளியியல் துறையின் கீழ் இயங்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுது. நீங்க புதுசா ஒண்ணும் சாதிச்சிரல. இன்னொன்னு இல்ல, சகோதரர் சேகர் ஒண்ணு சொன்னார்.
அதாவது 7 லட்சம்னு என்னமோ அப்படியே துடிச்சார். ஏங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க, 2014 வரைக்கும் 3 லட்சம் ரூபாயா இருந்ததுல 3 லட்சம் ரூபாயா அதை 5 லட்சம் ரூபாய் ஆக்குனாங்க. 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரி கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல. 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இருந்தால் நீங்க சில ரிபேட் வாங்கிக்கலாம், தள்ளுபடி வாங்கிக்கலாம். இப்ப அதை 7 லட்சமா மாத்திருக்கீங்க. இவ்வளவுதானே வித்தியாசம். இது என்னமோ உலகத்துல நடக்கவே இல்லை. 2014க்கு முன்னாடி இல்லையா இது? 2018ல இல்லையா? 5 லட்சம் ஆக்கலையா நீங்க? போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் தானே 5 லட்சம் ஆக்குனீங்க. 3 லட்சமா இருந்ததா 5 லட்சம் ஆக்குனீங்க. 7 லட்சம் ஆக்கிருக்கீங்க. என்ன புதுசா நீங்க? ஹரி, நான் என்ன கேக்குறேன், ஒரு தனி மனிதனுடைய வருமானம் 2014ல 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருந்தது, இன்னைக்கு 7 லட்சம் ரூபாயா ஆகிருக்குமா? ஆயிருக்காதா? ஒரு பிளம்பரோட வருமானம் ஒரு நாளைக்கு 2014ல 300 ரூபாய், இன்னைக்கு 900 ரூபாய். அப்ப அந்த பிளம்பர் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டாம இருக்கணும்னா அன்னைக்கு 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு பிரதமர் நிறைய நம்ம மன்மோகன் சிங் ரிபேட் கொடுத்திருந்தா இன்னைக்கு நீங்க 9 லட்சத்துக்கு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? நீங்க 7 லட்சம் கொடுத்ததை என்னமோ உலகத்தை தூக்கி வச்சு ஆடிட்ட மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் சட்டம் தெரியாது, சட்டத்தை படி என்ன சட்டம் தெரியாம கேக்குறேன் நானு. உண்டு வருமான வரி நீ வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா 7 லட்சம் இருக்கா, 7 லட்சத்துல என்னுடைய வருமானம் இவ்வளவு, இதுல ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருக்கிற ரிபேட் தள்ளுபடி இவ்வளவு, இதை எனக்கு கழிச்சு விட்டீங்கன்னா நான் வரி கட்ட வேண்டியது இல்லை. ஒத்துக்கிறான். இதுல என்ன பெரிய சட்ட வருமானம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு? என்னங்க கூக்கன் கார்னர்ல போய் படிக்க வேண்டியது இருக்கா? நான் என்ன சொல்லுகிறேன், 3 லட்சமாக மன்மோகன் சிங் வைத்திருந்ததை 5 லட்சமாக மாற்றினீர்கள். இல்லன்னு சொல்லுவேன். ரிபேட்டோட 5 லட்சம் ரூபாய் நீங்க சம்பாதிச்சுக்கலாம். இப்ப 7 லட்சம் ரூபாய் ஆக்கிருக்கீங்க. இது காலத்தால் அன்னைக்கு 3 லட்சம் என்பது அடுத்த 5 ஆண்டில் 5 லட்சம் ஆகிறது. 9 லட்சம் முன்னேற்றம். இத நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையாருன்னு இல்ல, ஒண்ணுமே அறிவே இல்லாத ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தாலும் இது இப்படித்தான் நடக்கும். நீங்க ஒருவேளை இப்ப 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க சொல்லி இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம். இது சாதாரணம். ஹரி, 2014ல நான் தான் சொல்றேன், நான் 3 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறத இன்னைக்கு சாதாரணமா விலைவாசி ஏற்றத்தில் இன்னைக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் சாதாரணமா ஆகி போயிடும். அப்ப அன்னைக்கு 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்ததை இன்னைக்கு 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க. இது என்ன பெரிய அதிசயம் ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன்? நான் உங்கள்கிட்ட மீண்டும் வரேன். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ். இதற்கு பதில் வாங்கணும். ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. என்ன பெரிய அதிசயம் இதுல? ஒரு இன்ஃப்ளேஷனரி ட்ரெண்ட், தனிநபர் வருமானம் கூடிட்டு இருக்கு. சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5 லட்சமும் இன்றைய 7 லட்சமும் ஒண்ணுதானே? சரியா கேட்கல. ப்ரொஃபசர் கேக்குதா? கேன் யூ ஹியர் மீ? Before we connect, Professor Constantine, வேற கருத்துக்கள் இருந்தா முன் வச்சிருங்க. நம்ம will connect with session. என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடைசி பட்ஜெட் என்கிற காரணத்தினால் இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தது அங்கு எதிர்பார்ப்பு குறைவாக இருக்கிறது. ஆனால் நாம் இன்னும் முழுமையாக அதை படித்து விடவில்லை. அம்மையார் படிக்கிற போது நாம் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்கள், நாம் நமக்கெட்டிய அறிவு, நேற்றைய பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து, எக்கனாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்து எதிர்பார்த்ததில் சில குறைவுகள் இருந்தது. எங்களுக்கு இருக்கிற ஆபத்தெல்லாம் நிதி பற்றாக்குறையும் கடனும் அதிகரிக்கிறது, இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்திருக்கிறது, நிதி பற்றாக்குறையும் எங்களுக்கு கவலை அளிக்கிறது. இதுவே இந்திய நாட்டிற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தரும் கடைசி பட்ஜெட்டாக இருந்தால் இன்னும் நலமாக இருக்கும். இது எங்களுடைய இல்ல அடுத்த வருஷம் இன்டர் பட்ஜெட்லாம் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு வெயிட். இன்டரிம் பட்ஜெட், முழு பட்ஜெட் சொல்றேன் நான். ரைட். அவங்க இன்னும் 10 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம்னு கனவு வச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்ல ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன், ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன். இல்ல, நாங்க 2047 இன்னும் 25 ஆண்டுகளுக்கு நாங்க தான் பட்ஜெட் போடுவோம். அது வரைக்கும் நீங்க திமுக அதெல்லாம் பார்த்தாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு 25 இன்னும் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான திட்டத்துல தான் எங்க பிரதமர் பேசி கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா சுதந்திரம் அடைஞ்சு 75 வருஷம் ஆகுது. இன்னைக்கு நாம ஒரு இடத்துல நிக்கிறோம். சுதந்திரம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகும்போது 2047 நாம எங்க இருக்கணும், இந்த உலகத்துல எந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும் என்பதுதான் மோடி ஐயாவுடைய கனவு, கற்பனை, இலக்கு, லட்சியம் எல்லாமே அதுதான். அதனால இன்னும் 25 வருஷம் பட்ஜெட் இருக்குன்னு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய விஷயத்தை அவர் பேசிட்டு போயிட்டாரு. அன்னைக்கு கான்ஸ்டன்டைன் போற போக்குல அப்படியே தூவிட்டே போயிட்டே இருக்கிறார். என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க சொல்ற பிளம்பர் உதாரணத்துக்கே நான் வர்றேன். 3000 ரூபாய் 300 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒரு பிளம்பர் இன்னைக்கு 900 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாருன்னு சொன்னா அவருக்கு வருமானம் கூடி இருக்கு. ஆனால் தனிநபர் வருமானம் கூடும்போது ஒரு அரசாங்கத்திற்கும் அதற்கான வரி வருவாய் கூடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சகஜமாக நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிற பொது விதி.
ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், தனிநபர் வருமானம் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கும் போது தனிநபர் வருமான விகிதத்தை குறைப்பதன் மூலமாக அரசுக்கு வர வேண்டிய தனிநபர் வருமானத்தை அரசு குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பட்ஜெட். பட் ஒரு இன்ஃப்ளேஷனரி ட்ரெண்ட்ல போகுதுல, பொருளோட விலை எவ்வளவு உயருது அதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்க இன்ஃப்ளேஷன் இல்ல சார். இப்போ எனக்கு என்னுடைய இன்கம் டாக்ஸ் சொல்றேன். இப்போ என்னுடைய இன்கம் டாக்ஸ், என்னுடைய பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் அல்லது ஹரியினுடைய பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ், கான்ஸ்டைனுடைய பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் எடுத்துங்க. போன வருஷம் நீங்க என்ன கட்டினீங்கன்னு ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு. இப்போ மரியாதைக்குரிய நிதியமைச்சர் அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ண உடனே இப்போ அதே எடுத்துக்கிட்டு இந்த வருஷம் உங்க வருமானத்தை போட்டு பாத்தீங்கன்னா, போன வருஷம் நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அதை விட குறையுதா கூடுதா? எனக்கு பெரிய பொருளாதார அறிவு கிடையாது. கிளாரிஃபிகேஷன், நான் 100 ரூபாய்க்கு 5 வருஷத்துக்கு வாங்கின பொருளை இன்னைக்கு வாங்க முடியுமா சார்? இன்கம் டாக்ஸ் என்பது அன்னைக்கு நீங்க சொன்ன 5 லட்சமும் இன்னைக்கு சொல்ற 5 லட்சமும் ஒண்ணா? ஒண்ணு இல்ல. இப்ப நீங்க அவர் சொல்றாருல ஒவ்வொரு ஆண்டும் டபுள் ஆயிட்டு தான் வந்திருக்கு வருமானம் சொல்றாருல. நான் என்ன சொல்றேன், 1 2 ஆனாலும் 100% இன்க்ரீஸ் தான், 5 10 ஆனாலும் 100% இன்க்ரீஸ் தான், 100 200 அன்னைக்கு டாலர் விலை என்ன, இன்னைக்கு டாலர் விலை என்ன, அன்னைக்கு என்னோட வாங்கு சக்தி இன்னைக்கு வாங்குற சக்தி பெருசா உயர்ந்திருக்கா? 100 ரூபாய் என்பது 200 ரூபாய் இருக்கு, 100 ரூபாய் கூடி இருக்குன்னு பார்க்கணும். நீங்க பெர்சன்டேஜ்ல பார்த்தா அப்படித்தான் இருக்கும். நீங்க 1 லட்சம் ஓட்டு வாங்கின கான்ஸ்டன்டைன் அடுத்த வருஷம் 1,10,000 ஓட்டு வாங்கினா 10% தான் இன்க்ரீஸ். வெறும் 1 ஓட்டு வாங்கின ஒரு வேட்பாளர் அடுத்த வருஷம் 2 ஓட்டு வாங்கினார்னா 100% இன்க்ரீஸ். பெர்சன்டேஜ் வச்சு எப்படி கணக்கு பண்ணுவீங்க? ஏனா வாக்காளர் எண்ணிக்கை என்பது அதே அளவுக்கு அது கான்ஸ்டன்ட். வாக்காளர் எண்ணிக்கைங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். டாலர் விலை உயர்வோ இன்ஃப்ளேஷனோ கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. வருமானம் 2 மடங்கு ஆயிருக்கு. வருமானம் 2 மடங்கு ஆயிருக்கு. சந்தை பொருளாதாரத்தில், மார்க்கெட் எக்கானமில, ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமில இன்ஃப்ளேஷன் என்பது தவிர்க்கவே முடியாது. இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி செய்த சீனாவிலையும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி செய்த ரஷ்யாலையும் கூட இன்ஃப்ளேஷன் அவங்க ஜீரோல என்னைக்குமே வைத்துக் கொள்ள முடிந்ததில்லை. இது சந்தை பொருளாதாரத்தின் தவிர்க்க முடியாத குணம். அந்த இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுக்குள்ள வைக்கிறது தான் பொருளாதாரத்தினுடைய பணியை. ஒரு சுருக்கமான குறியீடு மட்டும் உங்க பர்மிஷனோட அனுமதிக்கிறேன். 4% வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பாயிண்ட் டேக்கன். ப்ரொஃபசர் கான்ஸ்டன்டன் ரொம்ப சுருக்கமா. ஆனா சீனிவாசன் என்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்விதான். நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க ரிபேட் கொடுத்திருக்கிறத 7 லட்சம் ஆக்கி இருக்கிறத நாங்க தவறுன்னு சொல்லல, ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. பட் அது ஒரு பெரிய சாதனைங்கிற அளவுக்கு ஒன்னும் அதை பண்ணிரலங்கிறது தான். நாங்க அதை குறை சொல்லல. 24க்கு காத்துருங்க. இன்னும் எவ்வளவு வருது போகும். எலெக்ஷன் இருக்கத்துல இன்னும் நிறைய கொடுப்பீங்கல்ல சார்? கொடுத்தா நல்லது தானே. தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. 24ல நாங்க தான் ஆட்சிக்கு வர போறோம். இது சாதனையா இல்லையான்றதை மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும். ப்ரொஃபசர் அருணன் கேட்பது போல 15 லட்சம் ஆக்கிடுவீங்களா அடுத்த பட்ஜெட்ல? அவர் கேட்கலாம் சார். அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில அப்படி சொல்லுங்க. மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில நாங்கள் ஆட்சி, அவங்க பாட்டாளிகளுக்காக பேசுறாங்க சொல்லுங்க. அதுல 15 லட்சம் ரூபாய் போட்டிருக்காரான்னு கேளுங்க அவரை. அவரே சொல்லாதெல்லாம் எங்களை ஏன் சார் சொல்ல சொல்றாரு? என்னங்க இது கூத்தா இருக்கு. நாங்க எங்க சொல்ல, அதாவது ஹரி. எஸ் ப்ரொஃபசர், சுருக்கமா இடைவேளைக்கு பிறகு உங்கள்ட்ட இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சுருக்கமான கருத்து மட்டும் பதிவு செய்யுங்க. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் பதிவு செய்யுங்க, பிறகு உங்கள்ட்ட. இல்ல மிக முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை நண்பர் சீனிவாசன் ஏற்றுக்கொண்டார். அது என்னன்னா, ஐயா போன வருஷம் எவ்வளவு வரி கட்டணும், இந்த வருஷம் என்ன வரி கட்ட போறோம் இந்த புது பட்ஜெட் அமலுக்கு வரும் பொழுது அப்படின்னா அது குறையும்னு தான் சொன்னார். நீங்க கூர்ந்து கவனிக்க. இனிமே வரி கட்ட வேண்டியிருக்கா, அது வருமான வரி கட்ட வேண்டியிருக்கா என்று சொல்லல. ஏன்னா அதுல 2 ரிஜிம் இருக்கு என்பதை அவர் கச்சிதமா எடுத்து சொன்னார் சீனிவாசன். இந்த ஸ்லாப் சிஸ்டத்தை தான் நான் சுட்டி காண்பிச்சேன். அந்த ஸ்லாப் சிஸ்டத்தை நீங்களும் வாசிச்சீங்க. ஆக அந்த அடிப்படையில போகும்போது என்ன பெரிய சலுகைன்னு நான் கேட்கிறேன். ஆகவே இந்த ரெண்டு ரிஜிம் இருக்கு என்பதை நான் பதிவு பண்றேன். அடுத்து அதுல நிறைய கேள்வி வருது. அடுத்த விஷயத்துக்கு நம்ம இடைவெளிக்கு பிறகு உங்கள்ட்ட இருந்தே வரேன். ஒரு இடைவெளிக்கான தருணம். இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும். ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க, இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க. யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ், ஓபிஎஸ், சசிகலா, தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு?
பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்து பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம். காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள். வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள். ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். தரிசிக்க தினம் ஒரு கோயில். காலை 6 மணி செய்திகள். எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. தாக்கலாகியிருக்கிறது 2023 பட்ஜெட் உரையை திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் வாசித்திருக்கிறார். பிரதானமாக வந்திருக்கிறது வருமான வரி தொடர்பான அறிவிப்பு. பழைய ஸ்லாப் புதிய வரி ரெண்டுத்தையும் நம்ம திரையில பார்க்கலாம். இது பற்றிய நிறைய கேள்விகள் தொடர்ந்து எழுந்திருக்கிறது. தனிநபர் வருமானம் 3 முதல் 6 லட்சம் அப்படின்னா பழைய வரி 10%, புதிய வரி 5%. 6 முதல் 9 லட்சம்னா பழைய வரி 20%, புதிய வரி 10%. 9 முதல் 12 லட்சம் தனிநபர் வருமானத்துக்கு பழைய வரி 20, புதிய வரி 15%. 12 முதல் 15 லட்சம் வருமானத்துக்கு 30% பழைய வரி, 20% புதிய வரி. 15 லட்சத்துக்கு மேல் என்றால் 30% பழசு புதுசு ரெண்டுமே. இதில் தான் நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு. இந்த 2 ரெஜிமை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள, இதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுது. இல்லை 7 லட்சம் வரைக்கும் வரியே இல்லை, அதுதான் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அதில் ரிபேட் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரிபேட் சிஸ்டம் பற்றி விளக்கப்படுது. இல்லை இது வெரி நியூவான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுது. ப்ரொஃபஸர் அருணன், உங்கள்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், நீங்கள் சில கருத்துக்கள் வைத்திருந்தீங்க. உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க. நான் ப்ரொஃபஸர் ஸ்ரீனிவாசன் அதை முன்னெடுத்து திரு சேகர் அவர்களும் இணைகிறார். அவரை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். நண்பர் சீனிவாசன் சொன்னாரு 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமான வரி கிடையாது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்லிச்சா அப்படின்னு. நாங்க இல்ல முத பாயிண்ட் நாங்க சொல்லல, நீ பேசுனது பூரா உங்க தலைவர்கள். இல்ல அது கணக்கு கிடையாது, எங்க தேர்தல் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கா, மேனிஃபெஸ்டோல இருக்கா, அதுதான் கணக்கு. அப்படித்தாக்க அவங்க சொன்னாங்க. நாங்க சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கக்கூடிய கருப்பு படத்தை பூரா கைப்பற்றுவோம். கைப்பற்றுனா என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கணக்குலயும் 15 லட்சம் ரூபாய் போடுவோம். அளவுக்கு போட முடியற அளவுக்கு வரும் அப்படின்னாங்க. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இந்தி புரியல. இல்ல கேளுங்க, அப்படி பேசுனது வெறும் ஜும்லான்னு சொல்லி அமித்ஷா அப்புறம் விளக்கம் சொன்னாரா இல்லைங்களாங்க? அப்ப இவங்க பெரிய தலைவர்கள் பேசுறதெல்லாம் கணக்கிலே கிடையாதா? ரைட், நான் கேட்கறது தான். ஸ்லாப் சிஸ்டத்துல இப்ப நீங்க ஹரி சொல்றபடியே பார்த்தாலும் 5 லட்சம் ஆயிருக்கணும்ல. 30 வருஷம் ஆகி போச்சு. 2014 அப்பயே சொன்னது, நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாப் 5 லட்சம் ஆகும், அது வரைக்கும் வரியே கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்ப கடைசியில இப்ப 3 லட்சத்துல நிக்குது 9 வருஷம் கழிச்சு. அப்ப ரொம்ப நம்பிக்கையா சொல்றேன், நாங்க 2024 நாங்க தான் வருவோம்னு. இப்ப வந்தா என்ன ஆகும் என்பதைத்தான் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்முடைய நிதியமைச்சர் பிரமாதமா பேச்ச ஆரம்பிச்சாங்க. உலகமே இந்தியாவை பாராட்டுதுன்னு. எனக்கு உண்மையிலேயே ஒண்ணும் புரியல, எந்த உலகம் இவங்களை பாராட்டுச்சு அப்படின்னு. இப்பதான் சமீபத்துலதான் வந்திருக்கு. 2002 குஜராத்ல நடந்த அந்த படுகொலைகள், அப்பொழுது முதலமைச்சராக இருந்த மோடி அதை வேடிக்கை பார்த்தார் என்கிற பிபிசி ஆவணப்படம். அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல பாஜக. உங்க கருத்து பொருளாதார ரீதியா இன்னைக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் growing எக்கனாமிஸ்ல சைனாவை காட்டிலும் இந்த சதவீதம் வளர்ச்சி விகிதம் என்பது இந்தியாவுக்கு ஃபோர்காஸ்ட்ல அதிகமா இருக்கா இல்லையா? நேற்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அறிக்கை என்னங்க சொல்லுது?
இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 7% அப்படி கொஞ்சம் அதுக்கு மேல கூட இருந்துச்சு. இனி வருகிற காலத்துல 6ல இருந்து 6 மற்ற நாடுகளை விட அதிகம் குறையும். அப்படி இந்த போர்காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட குறையும் எடுத்துக்கிட்டா கூட மற்ற உலக நாடுகளோட அதிகம். வேற எந்த நாடு இவ்வளவு வேகமா வளருது சதவீதத்துல வளர்ச்சி விதத்துல? ஒண்ணு புரிச்சுக்க ஹரி, ஏற்கனவே வளர்ந்த நாடுகள் இனிமே அதோட வளர்ச்சி வீதம் குறைவா தான் இருக்கும். இப்ப அமெரிக்காவோட வளர்ச்சி வீதம் என்ன கணக்குல இருக்கு? 3%, 4% அப்படிதான் இருக்கு. அதே போலதான் சீனாவும். அது நம்ம இது வந்து இப்பதான் வளர்கிற நாடு, டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. அந்த கேட்டகரியில டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ்லயே நம்ம தான் பிரைட் ஸ்பாட். அது IMF பல இடங்கள்ல அது தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வருது. அதாவது நீங்க வந்து ஒப்பிடுனா ஏதேனும் ஒரு வளராத நாடுகளுடன் ஒப்பிடுறீங்க. நம்ம நாட்டினுடைய கடந்த காலம் யாரோட ஒப்பிடணும்னு சொல்லுங்க, அந்த ஒப்பிட்டு நம்ம வருத்தப்படுவோம். இல்ல நம்மளோட நாமளே ஒப்பிடணுங்கிறேன். கடந்த காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு வந்து 11%, 10% வரைக்கும் போனது. நீங்க கொரோனா ஒரு காரணம், நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அது மீட்டாச்சு நீங்க. ஆனா மீட்னது பழையபடி விழுங்குன்னு இப்ப சொல்றீங்களே. சரி, ரூபாய் நாணயத்தின் மதிப்பு என்னதாச்சு? நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்க? நாங்க வந்து ஒரு டாலர் வந்து 40 ரூபாய்க்கு வரும். நீங்க 82, 83 போச்சு. இப்ப பொருளாதார அறிக்கையில நேற்று என்ன சொல்லி வச்சிருக்கீங்க? மேலும் ரூபாயுடைய மதிப்பு விழக்கூடிய ஆபத்திற்குன்னு எழுதி வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சியை காமிக்குதா? இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ். இல்ல கேள்விகள் எழுப்பிருக்கீங்க. இல்ல இவங்க ஆதரிச்ச அதானி நிறுவனம் என்ன எத்தகைய குளறுபடிகள் என்று அந்த ஹிண்டன்பர்க் உடைய அந்த ஆய்வறிக்கை வந்த பிறகு அதனுடைய பங்குகள் வீழ்ச்சி, ஒட்டுமொத்த பம்பாய் பங்கு சந்தையிலே இன்றைக்கு வந்து என்ன சொல்றது, வார்த்தையை சொல்றது, ஒரு அதிருப்தி என்பது, குழப்பம் என்பது. அதான் சார் அவங்க சொல்றாங்க, நாட்டின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல், இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சரிதா? பொருளாதாரத்தை தாக்க இருக்கா? அப்ப கோளாறு பண்ணி இருக்காரு. ஒரு அதானியா அல்லது அம்பானியா அல்லது டாடா பிள்ளான ஒரு 5-6 பெரிய நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினீங்கன்னா, பொதுத்துறையை பூரா ஒழிச்சு கட்டினீங்கன்னா, கடைசியில் இப்படிப்பட்ட கோளாறுகள் குளறுபடிகளை ஒரு நிறுவனம் பண்ணா ஒட்டுமொத்த பங்கு சந்தையே சிக்கலாகுது. சுய விளக்கம் தர வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாச்சு. இவ்வளவு வேலை பத்தி நடந்திருக்க. இத பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசலங்க இன்றைக்கு நிதியமைச்சர் தன்னுடைய அறிக்கையில, பொருளாதார அறிக்கையில நேற்று சொல்லல. கேட்போம் திரு சேகர், வி ஷேப்ட் ரெக்கவரி எல்லாம் சொன்னீங்க. இப்ப இன்னும் சரியுதுங்கிறாங்களே பொருளாதார வளர்ச்சி. சில விமர்சனங்களை கேட்டிருப்பீங்க. யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் மிஸ்டர் சேகர், உங்களோட அசஸ்மென்ட் பார்வை. சார், பொருளாதார வளர்ச்சி இவங்க எப்படி சரிகிறதுன்னு சொல்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல சார். முதல்ல கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 33% எக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க சார். 7 லட்சம் கோடியில இருந்து 10 லட்சம் கோடிக்கு. ரயில்வேக்கு 2.4 lakhs crores கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெவலப் ஆனாதான் சார். நேற்றுக்கு எக்கனாமிக் சர்வேலே கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வரும், growth வரும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். ரெண்டாவது, அவர் எல்லாரும் சொன்னாங்க ஹையர் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு சர்சார்ஜ குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. 37% இருந்து 25%. 2 பாயிண்ட் உங்க நேயர்களுக்கு சொல்ல பிரியப்படுறேன். 2014க்கு முன்னாடி சர்சார்ஜ் இருந்தது வந்து 10% தான். கோவிட்னால ஹையரஸ்ட் இன்கம் குரூப்புக்கு 42%, 37% கொண்டு வந்தாங்க. அத வந்து இப்ப 25%, அதுவும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கல. யார் வந்து இந்த கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அதாவது இந்த 7 லட்சம் 10 லட்சம் அந்த 15 lakhs வரைக்கும் 20% என்ஜாய் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த கன்செஷனல் ரேட் என்ஜாய் பண்றவங்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் கிடையாது. இப்ப நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கிற ஹையர் இன்கம் குரூப்புக்கு அதே 37% தான். உங்களுக்கு அந்த கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் வேணும்னா சர்சார்ஜ் 25% அவங்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதையே நீங்க எடுத்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஹையர் இன்கம் குரூப் இந்த தடவை வந்து எப்படி டாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, முன்னெல்லாம் ஒரு வீடு, ஒரு பெரிய பணக்கார முதலாளி 50 கோடிக்கு வீடு வச்சுட்டு 100 கோடிக்கு வீடு வாங்கினா எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிரும். இப்ப எந்த வீடு வாங்கினாலும் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல வீடு வாங்கினீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஹையஸ்ட் இன்கம் குரூப்பை வந்து எவ்வளவுக்கு மேக்சிமம் டாக்ஸ் பண்ணணுமோ அதை டாக்ஸிங் ஸ்லாப்ல கொண்டு வந்தாச்சு. அதே மாதிரி 2014க்கு முன்னாடி சர்சார்ஜ் கிடையாது. ஷேர் மார்க்கெட் டிரான்சாக்ஷன் இன்னைக்கு 15% சர்சார்ஜ் இருக்கு. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இருக்கு. 2 கோடிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா 10% டாக்ஸ் வந்துருச்சு. 2014க்கு முன்னாடி டிவிடெண்ட் வந்துச்சுன்னா கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு 18% தான் டாக்ஸ்.
இல்ல இதுல ஒரு குரோனி கேபிட்டலிசம் சார்ஜ் வைக்கறாங்க. பங்கு சந்தை பாருங்க, அதானிக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா இந்திய பங்கு சந்தையோட தாக்கத்தை பாருங்க. யூ ஆர் புட்டிங் so many eggs in one basket or two baskets. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரு குரோனி கேபிட்டலிசம் இல்லையா அப்படிங்கற. இல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். பங்கு சந்தையில 1992ல ஹர்ஷன் மேதாவோட ஸ்கேம்ல விழுந்துச்சு. 2002ல கேட்டான் பரிக்கோட ஸ்கேம்ல விழுந்துச்சு. ஒரு ஸ்கேம்ல விழுது. இதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்கேம் ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா விழுந்துச்சா அதே பங்கு சந்தை. இது ஸ்கேம்னு பார்க்கணுமா, அது ஏத்துக்கணுமா? இல்ல இது ஒரு பங்கு சந்தையில ஒரு அந்த மார்க்கெட்டை பத்தி எழுதினவர்கள் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு தெரியும். அவர் ஒரு பியர் மார்க்கெட் ஃபுல்லி. அவர் இந்தியாவோட ஒரு பெரிய கேபிட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க ஷேரை மார்க்கெட்ல இஷ்யூ பண்றாங்க. மார்க்கெட்ல ஷேர் வாங்க போறாங்க. அந்த ஷேருக்கு அந்த பணம் வந்துருச்சுன்னா இந்தியாவோட growth வந்துரும். இந்தியாவோட growth வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க அந்த அதானி குரூப்ஸ் அந்த ஷேரை இஷ்யூ பண்ற டயத்துல ஒரு ராங்கான ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து மக்களோட மனசை திருப்ப பார்த்தாங்க. அந்த ஒரு சதிதான் நடந்துச்சு. இது ஒரு மார்க்கெட் சதி. அமெரிக்காவில் எழுதப்பட்ட இந்தியா டெவலப் ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு மார்க்கெட் சதி. அமெரிக்கா போறீங்களா ப்ரொஃபசர் அருணன்? ப்ரொஃபசர் அருணன் இல்ல அவரை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும். he is a beer market. he is a beer market person. he want to kill the development of India. நேத்திக்கு கடந்த 5 நாட்களாக அவங்களுடைய FVO இஷ்யூக்கு வரவேணுங்கிறதுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது பண்ணாங்க. அதே நேரத்துல கூட அப்படி சொன்னா கூட இதே இதுல ஆல்பா அதானி குரூப்புக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி ஹாலிஃபியா போர்ட் இஸ்ரேல் நெத்தன்யாஹு கலந்துட்டு இருக்காரு. அதுல ஹைஃபால 1.2 பில்லியனுக்கு கொடுத்திருக்கு. ஹைஃபால பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கறாங்க. ஆமா 1.2 பில்லியனுக்கு இந்த 2 நாள்ல கொடுத்திருக்காங்க. சீ நான் என்ன சொல்றேன், இப்ப கார்ப்பரேட் இல்லைன்னா வேர்ல்ட் எக்கானமியே கிடையாதுங்க. மைக்ரோசாஃப்ட்ங்கிறது என்னங்க, கூகுள்ங்கிறது என்னங்க? பட் அது அதுக்கு ஒரு டைவர்சிஃபை பண்ணனும்ல. இன்னைக்கு ஒரு டூ பவர்ஃபுல்லா ஒரு ரெண்டு கார்ப்பரேட் இருக்கு அப்படினா அது சரியா? சார் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். ஹரி நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க இந்தியால இருக்கீங்க, நம்ம தந்தி டிவில பேசிட்டு இருக்கோம். 140 கோடி மக்கள்ல கார்ப்பரேட் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இன்கம் இருந்து டாக்ஸ் கட்டுறவங்க 40,000 பேர். சரி, எனக்கு மிடில் இன்கம் குரூப்புக்கு 80 கோடி மக்களுக்கு இல்ல நம்ம கார்ப்பரேட் கெட்டது இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம ஏத்து போற டிரைவர்ஸ் ஆஃப் எகானமி. ஆனா டியூபாலிஸ் ஆயிருக்கு. ஹரி நான் ஒரே ஒன்னு கேக்குறேன். ரிலையன்ஸ் ஒரு குரூப் இல்லைன்னா 1 கோடி குடும்பங்களுக்கு வேலை இல்ல. 5 கோடி மக்கள் ஒரு 100 ரிலையன்ஸ் கிட்டமே, ரிலையன்ஸ் மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள் பலர் கிட்டமே இன்னைக்கு ஒரு டுவோபாலி தான இருக்கு. அதானி அம்பானி. சார் நீங்க யாரு சார் உங்களை எல்லாம் டெவலப் பண்ண வேண்டாம்ங்கறாங்க? இல்ல யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு சரிசமமா கொடுக்கப்படுதா எல்லா கார்ப்பரேஷன்? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். இன்னைக்கு MREG ஸ்கீம்ல தமிழ்நாட்டுல ஸ்பெண்ட் பண்ண பணத்தை ஒரு கங்கையும் காவிரியும் இல்ல, தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அத்தனை ஆறுகளையுமே இணைச்சிருக்கலாம். 6 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. 6 லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்காங்க MREG ஸ்கீம்ல லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல. ஓகே, இத்தனை நதியை இணைச்சிருக்கலாம். அதோட லேபர் கொடுத்தது வர ப்ரொஃபசர் லெட் ஹிம் ஃபினிஷ். அப்ப இல்ல இது அமெரிக்க சதிங்கறீங்க. அமெரிக்க ஆதரவாளர் அருணன் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம். இது லைட்டர் நோட். ஆமா சார், புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்ல. அதுக்கு முன்பு ஒரு பாயிண்ட் அவர் பாருங்க, அவர் நம்ம சேகர் ஆடிட்டர் என்ன சொல்றாரு, இந்த பெரும் பணக்காரர்களை எவ்வளவு தூரம் கசைக்கு புளியணுமோ அப்படி எல்லாம் புளிச்சாச்சுங்கிறாரு. எவ்வளவு பொண்ணுவோ போட்டாச்சியா, நல்ல வழிக்கு ஒன்றை ஒப்புக்கொண்டாரு. சர்சார்ஜ் குறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு. நான் கேட்கிறேன், எதுக்கு சர்சார்ஜ குறைக்கணும்? ஏன்னா இப்ப கடைசியா இவ்வளவு கோவிட் போடப்பட்ட சர்சார்ஜ், கோவிடுக்காக போடப்பட்ட சர்சார்ஜ். கோவிட் முடிஞ்சிருச்சு ஐயா கொஞ்சம் அடுத்து. ஆமாங்க 37 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஹரி 2014ல இவங்க வச்சிருந்த சர்சார்ஜ் 10. அவர் பேசும்போது இவங்க வச்சிருந்த சர்சார்ஜ் 10 கிளாரிஃபை பண்றாரு, வேற எதுவும் இல்ல. அப்ப நான் தலையிட்டா மட்டும் இவங்க வச்சிருந்த அது பேசுறதுக்கே ரைட் இல்ல. ரைட் உங்களுக்கு பேசுறதுக்கே ரைட் இல்ல. ஓகே, இல்ல பேசுறதுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு, எஸ்பெஷலி இன் மை ஷோஸ், தந்தி டிவி ஷோஸ். இல்ல குறைச்சிருக்காங்க சொல்றதுக்கு. நான் கான்செப்ட் சொல்றேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த கான்செப்ட்ல அவங்க சொல்றதுக்கே இல்ல. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைட்டர் இல்ல ஹரி பாருங்க,
நமக்கு பேசுறதுக்கு ரைட் உண்டா இல்லையான்னு சொல்லி அது நீங்க தீர்மானிக்கல, அவர் தீர்மானிக்கல. இல்ல அவரு தார்மீகத்தை சொல்றாரு, தார்மீக உரிமை இல்லைங்கிறாரு. இல்ல அதெல்லாம் தப்புங்க. அதெல்லாம் தப்புங்க. சரி கிடக்கட்டும். நான் என்ன சொல்ல வர்றேன், கோவிட்டுக்காக போடப்பட்டது, கோவிட் முடிஞ்சு போச்சு, ஆகவே குறைக்கணும். ஆனா இவ்வளவு தூரம் நீங்க குறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற காரணம் அவங்ககிட்ட அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு. இப்ப ஒரு அந்த உலக ரிப்போர்ட்டை பத்தி சொல்றாங்க. உலக ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது? இந்தியாவில் உள்ள ஒரே 1% பேர் கையில். உலக ரிப்போர்ட் அமெரிக்க ரிப்போர்ட். அமெரிக்க ரிப்போர்ட் கூட கிடையாது. அமெரிக்காவுல பேர் மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்ல ப்ளே பண்றவரோட ரிப்போர்ட். இது எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ரிப்போர்ட் கிடையாது. ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒரு ஷேர் புரோக்கரோட ரிப்போர்ட். ப்ரொஃபசர் அதுவும் ப்ரொஃபசர் என்ன காரியம்? இது என்ன அர்த்தம்? அவர் வேணும்னே அவர் என்ன நான் சொல்றது இந்த இதுக்கு ஹிண்டன்பர்க்குள்ள வரலங்க. இந்த ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்வ ஏற்றத்தாழ்வு பத்தி ஒரு அறிக்கை வருதுல்ல, அந்த அறிக்கை சொல்றேன். அந்த அறிக்கை இப்ப சமீபத்துல வந்திருக்கல, அந்த அறிக்கை என்ன சொல்லுது? இந்திய மக்கள் தொகையில் இருக்கக்கூடிய 1% பேர் கையில் இந்தியாவுடைய சொத்துக்களில் 40% இருக்கு. அந்த ரேஷியோல தான் காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருந்தது. நீங்க 2004-5 பங்கு கொண்ட போது யூபி அரசுல இருந்த போது ரேஷியோ வேற மாதிரி இருந்ததா? அவங்க கையில இல்ல இல்ல இன்னும் குவிப்பு அதிகமாயிட்டு இருக்கு. அப்பவே குவிப்பு ஆரம்பமாயிடுச்சு, நான் மறுக்கல. இப்ப அப்பவும் நாங்க சொன்னதான் சொல்றோம். இப்ப அவங்களுக்கே வரி அதிகமா போடக்கூடாது, மாறாக அவங்க டிரைவர்ஸ் ஆஃப் growth இல்ல. இன்னைக்கு ஒரு உலகமயமாக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாதாரத்துல அவங்க ஒரு டிரைவர்ஸ் ஆஃப் growth நம்ம ஏத்துக்கணுமா வேண்டாமா? அவங்க எம்ப்ளாய்மென்ட் கொடுக்கறாங்க பெரிய அளவுக்கு. இல்ல கதி, நான் அவங்களுடைய ரோலை நான் மறுக்கல கதி. ஆனா அவங்ககிட்ட தான் வரி செலுத்துவதற்கான ஆதாரம் அந்த செல்வம் இருக்கு. அவங்ககிட்ட நீங்க கூடுதலா வரி போடணும் இந்த பட்ஜெட்ல. அப்பதான் மக்களுடைய அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீது ஜிஎஸ்டி வரி போட்டு வச்சிருக்கீங்கல்ல உங்க கவுன்சில் மூலமா, அதை குறைக்க முடியும். அங்க ஜிஎஸ்டி 28% வரைக்கும் போடுறீங்க. அதுவும் 28% இல்லாட்டியும் கூட உணவு தானியங்களுக்கு போடுறீங்க, மருந்துகளுக்கு போடுறீங்க, வேறு சில அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி போடுறீங்க. அதையெல்லாம் கட் பண்ணலாம்ல. இப்ப எங்க கட்சி அதான் சொல்லுது, ஐயா மிகப்பெரிய பெரும் பணக்காரர்களுக்கு ஸ்பெஷல் வரி கூட போடுங்க நாங்க சொல்றோம். இவங்க என்னன்னா இருக்கிற சர்சார்ஜ குறைக்கிறாங்க. கேட்டா கொரோனா முடிஞ்சு போச்சுன்னு. ஆனா செல்வம் அவங்ககிட்ட இப்படி போய் சேர்ந்துச்சு கொரோனா காலத்துல. அதுக்கு பதில் சொல்ல தயாரா? தயவு செய்து இது ஆமா இது கூட ஒரு சார்பா பேசுறாங்க. அவர் திரு சேகர் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி இல்ல? கொரோனாவோட இம்ப்ளிகேஷன் காமன் மேன் மேல என்ன, இந்த பெருநிறுவனங்கள் மேல என்ன? அரசுடைய சலுகைகள் இன்னைக்கு அவங்க மேல என்ன, இவங்க மேல என்ன? எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம்? இல்ல எப்போதுமே இந்த சர்சார்ஜ்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு தான் கொண்டு வந்து வராங்க. கார்கில் வரும்போது கொண்டு வந்தோம் 26% சர்சார்ஜ் வரைக்கும். குஜராத் எர்த்குவேக்குக்கும் காரிகால் வார் வந்த போது கொண்டு வந்தோம். எப்போதுமே சர்சார்ஜ்ங்கிறது எதுக்காக? அது சர்சார்ஜ் மாநில அரசாங்கங்கள் எல்லாமே சர்சார்ஜை எதிர்க்கிறது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சர்சார்ஜ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஃபண்டிங்க்கு மாத்திரம்தான் டைரக்டா போகும், அந்த பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு தான் போகும். முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இரண்டாவது, இந்த சர்சார்ஜ் தான் குறைச்சிருக்காங்களே தவிர ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அதே 30% தான் இருக்கு. அதுவும் சர்சார்ஜ் எல்லாருக்கும் குறைக்கல. இந்த கன்செஷனல் நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்றவங்க, நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் யார் சார் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க? நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் யார் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க? குறைந்த இன்கம் இருக்கிறவங்க தான் அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்கள எங்கேயாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ 2 கோடிக்கு மேல ஏர்ன் பண்ணிட்டா நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன் கிடையாது, இன்கம் டாக்ஸ், ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் பெனிஃபிட் கிடையாது, எந்த பெனிஃபிட்டும் உனக்கு கிடையாது. லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நியூ ரெஜிமுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பெனிஃபிட் கூட கிடையாது. இந்த வருஷம் தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு டாக்ஸ்ல கொடுத்த எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, நீ நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் வந்தா. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அந்த 25%. நீங்க வருமான வரியில டாக்ஸ்ல கொடுத்த எல்லா பெனிஃபிட்டையும் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா இப்பயும் 37% தான். அப்ப எத்தனை பேர் ஹை இன்கம் குரூப்ல நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்க? ஓகே, இந்த கேள்வியோட ஒரு யாருக்கு கொடுத்தாங்கங்கிறது இருக்குல்ல. ஓகே, நியூ ரெஜிம் டாக்ஸ் அலாட் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ். ஓகே ப்ரொஃபசர் நார்மல் ரெஜிம் அடாப்ட். ஹோல்ட் யுவர் தாட்ஸ். ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம மீண்டும் தொடரும். இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க,
இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க, யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சசிகலா தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம். காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள், வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள், ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். வாழ்க்கையில எதிர்மறை சிந்தனை இல்லாம அவங்க நேர்மறை சிந்தனையிலேயே செயல்பட்டுக்கிட்டு வரணும். தரிசிக்க தினம் ஒரு கோயில். காலை 6 மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி 7 மணி முதல். அரசியல், சினிமா, ஒரு சேலஞ்சிங் கொஸ்டினோட ப்ரொஃபஸர் அருணன் கிட்டே நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் செஞ்சே ஆகணும். இந்த பட்ஜெட்டில் பாராட்டுக்குரிய விஷயங்களை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் சார். அப்படி இல்லாமலாம் இருக்க எந்த பட்ஜெட்லையும். ப்ரொஃபஸர் அருணன் லிஸ்ட் பண்ணுவார் இப்போ நமக்காக. இந்த பட்ஜெட்ல பாராட்டுக்குரிய அம்சங்களை நீங்க இப்ப லிஸ்ட் பண்ண போறீங்க. அந்த வேலையை செய்யறதுதான் நம்முடைய சீனிவாசன் வந்து அப்படி எதுவுமே இல்லையா? மொத்தமும் குப்பையான்னு அப்படி எந்த பட்ஜெட் இல்ல கிடைக்கிற நேரத்துல வந்து நம்ம இப்ப உதாரணமா நானே அதான் ஒப்புக்கொண்டேன். இப்ப வந்து பெண்களுக்கு என்று ஒரு சேமிப்பு திட்டம் கொடுத்து சொன்னாங்க. என்னோட நினைவு சரியா இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து 7% வட்டி தரப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம். அது நிச்சயமா வரவேற்க. ஆனா சேமிக்கிறதுக்கான தொகை அவங்க கையில சேரணுமே தான் நான் கவலையோட பேசுறேன். அதே போல மூத்த குடிமக்கள் 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் போட முடியும். இப்ப அதை 30 லட்சம் ரூபாய் ஆக்கியிருக்காங்க. ஏன்னா மூத்த குடிமக்களுக்கான சேமிப்புன்னா அதுக்கான வட்டி கொஞ்சம் கூடுதலா கிடைக்கும் சாதாரண பிக்ஸட் டெபாசிட்டை விட. ஆகவே அது கூட இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நல்லதுதானே, இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா சேமிக்கிறதுக்கு எங்க கையில பணம் இருக்கும்ல ஹரி. நம்முடைய பொருளாதாரம் வளரணும்னா, குறிப்பாக தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படணும்னா மக்கள் கையில காசு புழங்கணும். சாதாரண ஜனங்கள் கூட சொல்லுவோம், ஐயா இந்த ஆட்சியில பணப்புழக்கம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிம்பாங்க. பாருங்க, அவங்களை அறியாமல ஒரு சரியான ஒரு பொருளாதார கோட்பாடு அவங்க கையில இருக்கு. கையில பணப்புழக்கம் இருந்தா தான் டிமாண்ட் அதிகமாகும், பொருளை வாங்க போவாங்க. அப்படி பொருளுக்கு கிராக்கி இருக்கும் பொழுதுதான் உற்பத்தி என்பது நடக்கும். ஆகவே இந்த டிமாண்ட் வரும்போதுதான் சப்ளை சைடு என்பது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஆகவே தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். அது ஒரு வகையில விவசாய வளர்ச்சிக்கு இட்டு சொல்லும். ஆகவேதான் நம்ம சொல்றோம், மத்திய தர வர்க்கத்துக்கு தர வேண்டிய அதை தருகிற அந்த வருமான வரியை குறைங்க ஏதேன்னு ஒரு வகையில. அப்ப இப்பவே நம்ம பாக்குறோம்ல, அந்த ரிஜிம்ல 2 வகையான ரிஜிம் இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இன்னும் தெளிவுபடுத்துறவங்க என்னென்ன சலுகைகள் எவ்வளவு கச்சிதமா அது என்ன பலன் வரப்போகுது கடைசி கணக்கு போட்டா தான் தெரியும். ஆனா மொத்தத்துல எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, மத்தியதர வர்க்கம் அதிகமாக வருமான வரி கட்டாம அவங்க கையில பணப்புழக்கம் இருந்தால் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும்.
அதே போல ஏழைகள் கட்டுகிற அந்த ஜிஎஸ்டி வரி இருக்கு பாருங்க, அதை குறைக்கணும். அவங்க வாங்குகிற அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டிய நம்ம குறைச்சு அவங்க கையில பணப்புழக்கம் வரும். ஆனா இந்த ரெண்டு காரியம் செய்யணும்னா இயல்பா என்ன கேள்வி வரும்னா, அரசாங்கத்தை எப்படியா நடத்துறது, எங்களுக்கு எப்படி வரும்? அந்த வரியை எங்க வசூல் பண்ணணும்னா பணக்காரர்களிடமிருந்து வசூல் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு சர்சார்ஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு போடப்படுதுன்னு நம்ம சேகர ஐயா சொன்னாங்க. உண்மை. நான் கேட்கிறேன், இப்ப ஒரு புதுசா ஒரு சர்சார்ஜ போடுங்க. ஐயா நீங்க தான் சொல்றீங்க உலக பொருளாதார மந்தம் இருக்கு, இந்தியா அதுல இருந்து தப்பிக்கணும், ஆகவே பணக்காரர்களை தயவு செய்து தியாகம் செய்யுங்கள், உங்களுக்கு நாங்க இந்த புதிய ஒரு வரிய போறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு பேரை வைங்க, சர்சார்ஜ் கூட வைங்க, ஆகவே நீங்க தயவு செய்து கட்டுங்கள், அப்பதான் நாங்க ஜிஎஸ்டி வரி அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு குறைக்க முடியும், அப்படி செய்யுங்க. யாருக்கிட்ட பணம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து வரி வசூல் பண்ணுங்க, அதை வாங்கி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும். ஏழைகளுக்கு எதேனும் ஒரு வகையில மகாகவி காளிதாசனே அழகாக ஒரு ஓமை சொல்லுவான் ரகுவம்சத்துல. என்ன தெரியுமா கதி? இந்த வானம் இருக்கே அது என்ன செய்யுது? ஆமா காளிதாசன் அதுல ரகுவம்சத்துல வரும். நான் அதை தமிழ்ல படிச்சவங்கிற முறையில சொல்றேன். அந்த வானம் இருக்கே எவ்வளவு அற்புதமான காரியத்தை செய்து பாத்தீங்களா? நிறைந்த நீர் இருக்க சமுத்திரத்திலிருந்து நீரை உறிஞ்சி நீரே இல்லாத கிணறுக்கு மழையாக பொழிகிறது. அப்படித்தாண்டா ஒரு ராஜாவுடைய வரி விதிப்பு கொள்கை இருக்க வேண்டும் என்று காளிதாசன் பாடியிருக்கிறார் அந்த காலத்துல. ஆனா இங்க அம்மையாருடைய பட்ஜெட் என்பது தலைகீழா இருக்கு என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. அம்மையார் புறநானூர்ல வரி வீதத்தை பத்தி பேசியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் போன வருஷத்துல. திரு சேகர், இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு இருந்த பிஜேபி அன்னைக்கு சொன்ன 5 லட்சமும் இன்னைக்கு இருக்கிற 5 லட்சமும் ஒன்னா, 7 லட்சமும் கூட ஒன்னா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியெல்லாம் இருக்கு. பிஜேபி எதிர்கட்சியா இருந்த போது ரொம்ப ரெவல்யூஷனரியா பேசப்பட்டது. அதோட முகமா டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சாமி இருந்தார், இன்கம் டேக்ஸே அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ரெவல்யூஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாசிபிளே இல்லையா? நிச்சயமா முடியாது. எந்த நாட்டிலும் இல்லாதது இந்த நாட்டில் நடக்காது. இன்கம் டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் கொடுக்கணும். அதை ட்ரை பண்ணாங்க 1987 பிபிசி பீரியட்ல ஒரு சின்ன லாவா கொண்டு வந்து அந்த சட்டம் 2 ஆண்டுகள் கூட இருக்க முடியல. நீங்க அப்ப பிறந்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, உங்களை பார்த்தா ரொம்ப எங்க இருக்கீங்க. ஆனா 87 எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் ஆக்ட் வந்துச்சு என்ன, ஆனா அந்த சட்டத்தை 2 வருஷம் கூட தளம் இல்லை. அதே மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக கார்பரேட்ல ஒரு டாக்ஸ கொண்டு வரணும்னு ப. சிதம்பரம் பீரியட்ல 2005-6-7 பிரின்சிபல் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் ஒண்ணு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. அதுவும் லைஃப் இல்ல. ஏன்னா சில சட்டங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இந்த மாதிரி உலகத்திலே இல்லாத ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. பிரின்சிபல் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் ஆஸ்திரேலியால கொண்டு வந்திருக்காங்களே, ஆனா ஆஸ்திரேலியாலையும் போயிடுச்சு, இங்கேயும் போயிடுச்சு. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஜிம்ல போயிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் மாறவே மாறாது. நான் ஒரு உண்மையான உதாரணம் சொல்றேன். இந்த ஆண்டு எஸ்டிமேட் பண்ணது 2022-23 கிட்டத்தட்ட 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமான வரி. இப்ப நான் இந்த டாக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன். இப்ப இந்த growth எல்லாம் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது இவங்களோட பட்ஜெட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் இன்னும் பட்ஜெட்டோட எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் நான் எடுக்கல, 18 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வரும். வருமான வரியில 43 லட்சம் கோடி ரூபாய் நான் செலவு பண்ண போறேன். அப்படிங்கிற இடத்துல எனக்கு வருமான வரி மூலமா கிட்டத்தட்ட 18 லட்சம் கோடி கிடைக்கிறதுனா கிட்டத்தட்ட 30%க்கு 40%க்கு கிட்டத்தட்ட அங்க வருது. அப்படிப்பட்ட ஒரு லாபம் டக்குன்னு தூக்கி போட்டுற முடியுமா? முடியாது. ஏத்துக்கிறேன். திரு அருணன் சொல்றார், காளிதாசரை குறிப்பிட்ட சொன்னது போல எங்க பலம் இருக்கோ அங்க அதிகமா டாக்ஸ் பண்ணணும். காளிதாசன் குறிப்பிட்ட பிரகாரம் சொல்லணும் பண்ணணும் அப்படின்னா காளிதாசன் வேலை செய்யாம காசை கொடுக்காதே சொல்லணும். அர்த்தசாஸ்திரத்தை எடுத்து படிச்சு பாருங்க. இல்லங்க, லேபர் கொடுக்கணுங்க, என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணுங்க. காளிதாசனோட அர்த்தசாஸ்திரத்துல எடுத்து படிச்சு பாருங்க. காளிதாசனோட அர்த்தசாஸ்திரத்துல அதான் சாரி அர்த்தசாஸ்திரத்துல சாணக்கியோட அர்த்தசாஸ்திரம் சாரி காளிதாசன் சாணக்கியோட அர்த்தசாஸ்திரத்தை எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ரோடுல துப்பினா ஃபைன், ரோடுல யூரின் பாஸ் பண்ணா ஃபைன். அந்த காலத்துல எழுதியிருக்காங்க. நீங்க அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அர்த்த சாஸ்திரத்தை இவர் ஏத்துக்க மாட்டாரு, ப்ரொஃபசர் அருணன் ஏத்துக்க மாட்டாரு, அது வேற விஷயம். இந்த தருணத்துல I have to thank பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இந்த உரை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ I have to cut live. இருவருக்கும் நன்றி இந்த தொகுப்புல இணைந்தமைக்கு. நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு, வெவ்வேறு ஃபோரம்ல உங்களோட கருத்துக்களை தொடர்ந்து பெறுவோம். பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன கூறுகிறார் கேட்கலாம். हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को
टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत ஒரு நிலையான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கின்ற இந்த பட்ஜெட்டை தந்ததற்காக நிர்மலா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய முழு குழுவிற்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे. आइए 2047 நன்கு வளர்ச்சியடைந்த ஒரு இந்தியா, வலிமையான ஒரு இந்தியாவை நாம் ஆக்கியே தீர்வோம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பட்ஜெட் பற்றிய தன்னுடைய ஒரே பார்வையை பெருமிதத்தை பதிவு செய்தார். ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த தொகுப்பில் இணைவோம். செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில் பிரைம் டைம் நியூஸ். இன்று தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. ஒரு பக்கம் அதிமுகவுடைய பலவீனம் என்டிஏவை பலவீனப்படுத்தான்னு கேள்வி வருவது போலவே அந்த பலவீனம் பிஜேபியோடைய ஸ்பேஸ் அதிகரிக்குதாங்க. எங்களுக்கும் அந்த கனவு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியினுடைய ஆட்சி அப்படிங்கிற கனவு எங்களுக்கு இருக்கு. மின் கட்டணம் உயர்த்தினால்தான் உங்களுக்கு மானியம்னு அவங்க எங்கேயாவது எழுத்துப்பூர்வமா கொடுத்துருக்காங்களா பிஜேபி திரும்ப திரும்ப கேட்கும். எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் வெளியிடக்கூடிய பிஜேபி, ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு எக்ஸல் சீட்டை வெளியிடக்கூடிய ஒரு பிஜேபி, இது எல்லாம் தெரிஞ்ச பிஜேபி அதையும் வெளியிடலாம்ல. பிஎஃப்ஐ மீதான இந்த ரெய்டுகளை நம்ம ஆரம்ப நிலையிலேயே இது உள்நோக்கம் கொண்டது அப்படின்னு ஒரு முன்முடிவுக்கு வந்துட முடியுமா? பிஜேபி மாதிரி எஸ்டிபியையும் ஆர்எஸ்எஸ் மாதிரி பிஎஃப்ஐயும் இயங்குது, அதுதான் அவங்க கண்ணை உறுத்துது. தோல்விக்கு துரோகத்தை காரணம் காட்டுறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி. கூட இருந்து எவ்வளவு பேர் குழிபறிச்சாங்க தெரியுமா? துரோகத்தை பற்றி அவர் பேசலாமா? கேள்விக்கென்ன பதில் ஞாயிறு இரவு 8 மணிக்கு. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி 7 மணி முதல். ஒரு பக்கம் அதிமுகவுடைய பலவீனம் என்டிஏவை பலவீனப்படுத்தான்னு கேள்வி வருவது போலவே அந்த பலவீனம் பிஜேபியோடைய ஸ்பேஸ் அதிகரிக்குதாங்க. எங்களுக்கும் அந்த கனவு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியினுடைய ஆட்சி அப்படிங்கிற கனவு எங்களுக்கு இருக்கு. மின் கட்டணம் உயர்த்தினால்தான் உங்களுக்கு மானியம்னு அவங்க எங்கேயாவது எழுத்துப்பூர்வமா கொடுத்துருக்காங்களா பிஜேபி திரும்ப திரும்ப கேட்கும். எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் வெளியிடக்கூடிய பிஜேபி, ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு எக்ஸல் சீட்டை வெளியிடக்கூடிய ஒரு பிஜேபி, இது எல்லாம் தெரிஞ்ச பிஜேபி அதையும் வெளியிடலாம்ல. பிஎஃப்ஐ மீதான இந்த ரெய்டுகளை நம்ம ஆரம்ப நிலையிலேயே இது உள்நோக்கம் கொண்டு கோரமுகம் காட்டும் மனித மிருகங்கள், அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள், அதிர வைக்கும் நூதன மோசடிகள், குற்றச்சரித்திரம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 10 மணிக்கு. ஒரு புறம் சேரணும்ன்றாங்க, இன்னொரு புறம் சேரணும்னு சொல்றப்பதான் அடிச்சுக்கிறாங்க. யார் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினாங்கன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே கேட்கிறாரு. நீங்க அதிமுக இபிஎஸ், ஓபிஎஸ், சசிகலா, தினகரன் இவ்வளவுதான் நீங்க அதிமுக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எம்ஜிஆர் அம்மா வழியில இந்த இயக்கம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுநர் அவருடைய பதவிக்கு இதை இப்படி பொதுவெளியில பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் என்றால், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி
he is the nominal head of the government. அவர் யார்கிட்ட போய் பேசுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் செய்யலன்னு? பிஜேபி இல்லாத ஒரு அணியை இபிஎஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்து பிஜேபிக்கு தான் முக்கியம். அதிமுக தலைமை யார் என்று முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கும். ஆயுத எழுத்து திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8 மணிக்கு. அரசியல் சதுரங்கம், காய் நகர்த்தும் தலைவர்கள், வெடித்து கிளம்பும் விளைவுகள், ஆதி முதல் அந்தம் வரை அத்தனையும் அலசும் 1 மணி செய்திகள். தினமும் நண்பகல் 1 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. வணக்கம் நேயர்களே, தந்தியின் செய்தி தொகுப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது பார்த்திபன் சின்னசாமி. முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம். 2023-24 நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். 5வது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் நிர்மலா சீதாராமன். அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் கடைசி முழு பட்ஜெட். புதிய திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு 7 லட்சமாக உயர்வு. ஆண்டு வருமானம் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை உள்ளவர்கள் வரி செலுத்த தேவையில்லை. புதிய வருமான வரி திட்டத்தின்படி மாதம் 62,500 ரூபாய் வரை சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு வரி இல்லை. தொழில் மூலம் மாத வருமானம் 58,250 ரூபாய் இருந்தால் வருமான வரி இல்லை எனவும் அறிவிப்பு. தனிநபர் வருமான வரியில் புதிய வரி விகிதங்கள் அறிவிப்பு. 3 லட்சம் வரையிலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு வரி கிடையாது. 3 லட்சம் முதல் 6 லட்சம் வரையிலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு 5% வரி. 6 முதல் 9 லட்சம் வரையிலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு 10% வரி எனவும் அறிவிப்பு. 9 லட்சம் முதல் 12 லட்சம் வரையிலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு 15% வரி. 12 லட்சம் முதல் 15 லட்சம் வரையிலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு 20% வரி அறிவிப்பு. 15 லட்சத்திற்கு மேலான ஆண்டு வருமானத்திற்கு 30% வரி மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. வேளாண் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான வேளாண் நிதி உருவாக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. சிறு தானியங்கள் ஆராய்ச்சிக்காக ஹைதராபாத்தில் தனி நிறுவனம் உருவாக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பு. மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அருகிலேயே புதிதாக 157 நர்சிங் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. குழந்தைகள் மற்றும் 11 வயதினருக்காக தேசிய டிஜிட்டல் நூலகங்கள் உருவாக்கப்படும் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. பழங்குடியின சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக 15,000 கோடியில் புதிய திட்டம். கர்நாடகாவில் வறட்சி நிலவும் பகுதிகளில் மேற்கு பத்ரா திட்டத்தை செயல்படுத்த 5,300 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு. பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்காக 79,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு. 66% நிதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பட்ஜெட்டில் தகவல். மூலதன செலவினங்களுக்கு முதலீடு 10 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு. நடப்பு நிதியாண்டில் 33% அதிகரிப்பு எனவும் தகவல். பிராந்திய விமான இணைப்பை மேம்படுத்த 50 விமான நிலையங்கள் தரம் உயர்த்தப்படும். சாலை பணிகளுக்காக 75,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்தும் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. ரயில்வே துறைக்கு மத்திய பட்ஜெட்டில் 2,40,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு. நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு 10,000 கோடி ரூபாய் நிதி. 42 மத்திய சட்டங்களை மாற்றி அமைப்பதற்காக ஜன் விஸ்வாஸ் மசோதா. டிஜிட்டல் நீதிமன்றங்கள் மேம்பாட்டிற்கு 7,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு. பொறியியல் துறையில்
5G தொழில்நுட்பத்திற்காக 100 ஆய்வகங்கள் உருவாக்கப்படும். மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. மாநிலங்களுக்கு 50 ஆண்டுகள் வட்டியில்லா கடன் வழங்கும் திட்டம் மேலும் ஓராண்டு நீட்டிக்கப்படும். பட்ஜெட் உரையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு. இயற்கை உரங்களை ஊக்குவிக்க PM பிரணாம் என்ற புதிய திட்டம் உருவாக்கப்படும். 1 கோடி விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை மேற்கொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிப்பு. மாசு ஏற்படுத்தும் பழைய வாகனங்களை வழக்கத்திலிருந்து ஒழிக்க கூடுதல் நிதி. பட்ஜெட் உரையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு. பிரதமரின் கௌஷல் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் திறன்படுத்தப்படுவர். பல்வேறு மாநிலங்களில் 30 சர்வதேச திறன் இந்தியா மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பு. சுற்றுலா மேம்பாட்டிற்காக 50 முக்கிய இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு மேம்படுத்தப்படும். மத்திய பட்ஜெட் உரையில் அறிவிப்பு. சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உத்தரவாத திட்டம். கூடுதலாக 9,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு. மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்திற்கான உச்சபட்ச வரம்பு 15 லட்சத்திலிருந்து 30 லட்சமாக உயர்வு. பெண்களின் பெயரில் 2 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்யும் வகையில் மகிழா சம்மான் என்ற புதிய சேமிப்பு திட்டம் உருவாக்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பு. மொபைல் போன், கேமரா, டிவி உள்ளிட்ட பொருட்களின் மின்னணு உதிரி பாகங்களுக்கான அடிப்படை இறக்குமதி வரி குறைப்பு 2.5% குறைத்து மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு. தங்கம், வெள்ளி, வைரம், பித்தளை உள்ளிட்டவற்றின் இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு. சிகரெட், ரப்பர் மற்றும் ஆடைகளுக்கான இறக்குமதி வரியும் உயர்வு. மத்திய பட்ஜெட்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிப்பு. 1 மணி நேரம் 27 நிமிடங்கள் உரையை வாசித்தார் நிர்மலா சீதாராமன். இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளமிடும் பட்ஜெட் அனைத்து தரப்பு மக்களின் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யும் எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து. மத்திய பட்ஜெட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு. நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலை முன்பு தமிழக எம்பிக்கள் செங்கல் ஏந்தி போராட்டம். கள ஆய்வு திட்டத்தின் கீழ் வேலூர் சென்றார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின். ரயிலில் வந்திறங்கிய முதல்வருக்கு வேலூரில் உற்சாக வரவேற்பு. தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளில் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கான பணிகள். வேலூர் நிகழ்ச்சியில் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் இரு கண்களாக பாவித்து செயல்படுகிறது தமிழ்நாடு அரசு. வேலூர் நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் தென்னரசு போட்டி. தேர்தல் பணிமனை திறப்பு நிகழ்ச்சியில் வேட்பாளர் அறிமுகம். முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தென்னரசு அவர்களை அறிவித்துள்ளார்கள். ஈரோட்டில் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி என்ற பெயரில் தேர்தல் பணிமனை திறப்பு. இதுவரை அதிமுக பணிமனை என்ற பெயரில் இருந்த அலுவலகம் தற்போது பெயர் மாற்றம். சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலை இல்லத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவசர ஆலோசனை. EPS தரப்பு வேட்பாளரை அறிவித்த நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசனை. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு? EPS தரப்பு வேட்பாளரை அறிவித்த நிலையில் இன்று அறிவிக்க வாய்ப்பு. ஒரு சிலரின் சுயநலத்திற்காக அதிமுக பலவீனமடைந்து வருவதாக டிடிவி தினகரன் வருத்தம். தொண்டர்கள் அனைவரும் ஓரணியில் இணையக்கூடிய காலம் விரைவில் வரும் எனவும் நம்பிக்கை. மெரினா கடலில் பேனா நினைவு சின்னம் வைத்தால் உடைப்பேன் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் ஆவேசம். அதுவரையிலும் எங்கள் கை பூப்பறிக்குமா என அமைச்சர் சேகர் பாபு பதிலடி.
தங்கம் விலை சவரனுக்கு 176 ரூபாய் அதிகரிப்பு. சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் 42,880 ரூபாய்க்கு விற்பனை. வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கையில் கரையை கடக்கிறது. தமிழகத்தில் 11 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்தது வானிலை ஆய்வு மையம். T20 கிரிக்கெட் தொடரை வெல்லப் போவது யார்? இந்தியா நியூசிலாந்து இடையே இன்று கடைசி போட்டி. இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். கல்வியும் மருத்துவமும் அரசின் இரு கண்கள் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின்படி 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வேலூர் சென்றுள்ளார். சென்னை ஷீரடி ரயில் மூலமாக காட்பாடி சென்ற முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர். தொடர்ந்து காட்பாடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சென்றார். அங்கு பேராசிரியர் க. அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம், குழந்தை நேய பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 784 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பள்ளிகளில் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டும் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர்